तो एठी भगवान देखंतु कौन कहले, जीव भतांग महाबाहो, महाबाहो कहीं कहले भगवान इस श्लोक रे अर्जुन को महाबाहो बोली संबोधन करछन। प्रत्येक श्लोक भगवत गीता रे जोटा भगवान अर्जुन कर विभिन्न नाम संबोधन करिवे सेटा किछि गोटे कारण पाई से नामटा संबोधन कराइछि बोली जानिबे। महाबाहुर अर्थ आपण कहंतु, महाबाहुर अर्थ कोन माने जे बलवान, ठीक अछि। अर्जुन बहुत बलशाली थिले ना, तो सेति पे ताको महाबली बोली कहले। किंतु एथिरे भगवान कोन कहउछन्ती, ये भगवान कहउछन्ती जदि तमे निजको स्वतंत्र मानिकी भोक्ता जदि मानिबो तो आपनकर जेते बल थिले भी अर्जुन तमे केबे सुखी होई परिबो नै। आ लास्ट शब्दटा कहले विधि में पराम, विधि माने कोन, यार अर्थ बुझ बा जान। भगवान अर्जुन को कहउछन्ती परा और अपरा शक्ति विषय बुझिबा को अर्जुन कहउछन्ती। जे पर्यंत आपण परा शक्ति कौन अपरा शक्ति कौन माने ब्रह्म जीव माया, भगवान जीव माया तीनटा जिनस जदि आपण डिस्टिंग्विश आपण करि नांती ताहले आपण ए पृथ्वी पृष्ठरु आपण केमती मुक्ति पाइबे। तीनटा जिनस हमें जानि परिया कथा जे हमें कहा प्रति आसक्ति हेइचे, माया शक्ति रे केमिति हमें जड़ित हेइचे, सेटा जदि हमें न बुझिबा तापरे आमर कोन जीवर आमर स्थितिटा कोन, हमें तटस्थ भगवान को आड़कू आमे मुह करी पारिनु। आमे कौन करछु माया आड़कू आमर सब मुखटा रहिला, जेते बेले आमे मायारू बुलेगी भगवान आड़कू मुखटा करदेला सेटा होची आमर मुक्ति स्थिति बा भगवान कर भक्ति पाइबार स्थितिटा। तो एथिरे मु आउ मोर पणकू आमकू छाड़ी की आमे कौन करिबा भगवान को सह जोड़िबा। तो एठी आपण गोटे माने भजन सुनिचंती मीराबाई कर, मेरे तो गिरिधर गोपाल दूसरो ना कोई। एडा एडा काई की कहले मीराबाई माने कोनोसी जिनस रे मीराबाई जोड़ी खाली गिरिधर गोपाल ही मोर बोली कहचंती। तो एई जिनस को आमे प्रैक्टिकल लाइफ रे आमे सेटा को इंप्लीमेंट करबा। देखो ए गोटे श्लोक आमे पढ़ी देले आकु बढ़ी गले सेटा किछि नै, आमे प्रैक्टिकल लाइफ रे आमे कोन सतरे कोन आमे भगवान को गोटे दिन 24 घंटा भितरे मु आ मोर केते छाड़ी पारले आमे आमे सेटा को आमे जदि आमे भक्ति मार्ग रे उन्नति करूचु कि न करूचु ताहले आमे प्रत्येक मास प्रत्येक वर्ष प्रत्येक सप्ताह प्रत्येक दिन रे आमे निजको टिके परीक्षी देवा देखिया कथा। अरे आमे मु आ मोर एबे करूचु ना, आमे प्रत्येक जिंस रे भगवान को जोड़ुचु ना, मो पई खाद्य तैयारी कली माने कि मु भगवान को पई प्रसाद कली ना, मु घरे घरे मु जहा भी काम करूची काई एडा भगवान होचंती घरर मालिक, ए जो काम भी करूची एडा भगवान पई करूची। सब जिंस रे आपण मु आ मोर छाड़ी की भगवान को सहित जोड़ी होचंती कि नहीं प्रैक्टिकल लाइफ रे ए श्लोकटा अछि। बुझि पाले एटा को आमे जिबा तापर श्लोक नंबर 6 ए श्लोकटे एठी हेकी तापर 6 को आमे आकु बढ़िबा। ए श्लोक रे कार कोन जदी डाउट अछि पचारंतु। आज्ञा प्रभु जी, हरे कृष्ण कोन प्रभु जी। ए जो भगवान शक्ति जो कहले बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा हां शक्ति और तटस्थ शक्ति, ये आज्ञा फास्ट जो कहले संबित कौन कहले तीनटा जो कहले तो देखो मात्र आलादीन तीनटा शक्ति। अंतरंगा शक्ति तीनटा माने रहिछि सेटा होछि संधिनी शक्ति। संधिनी शक्ति माने कोटा बुझिले भगवान कर जो माने माता पिता खट पलंक तांकर जो प्रत्येक जिंस जोटा भगवान को लीला रे आवश्यक से सब जिंस संधिनी शक्ति द्वारा भगवान करती। आ संबित होछि ज्ञान शक्ति, ये जेते अवतार सब निया होछि सब संबित शक्ति रे। आ आह्लादिनी शक्ति जोटा आनंद शक्तिटा जोटा आपण एबे देखंतु आपण माने जप करूचंती सेतिरे गोटे आपण आनंद पाउचंती कि नहीं, सेटा राधारानी को कृपारु से आह्लादिनी शक्ति को कृपारु आपण से आनंदटा पाउचंती, भक्ति रे जो आनंदटा पाउचंती। आ जो ज्ञान आज्ञा शक्तिटा आपण ए जो भगवत गीता पढ़िले सेति में कोन आपनकर ज्ञान शक्ति लागिला सेटा संबित शक्ति रु आसीला। संबित शक्ति। भगवान कर जो आज्ञा संबंध जोटा आमे जो जिंसटा जोड़ीचे सेटा संधिनी शक्ति। एई जो आपण सुनिथिबे भगवान सच्चित आनंदमय बोली कि सतर अर्थ होची संधिनी मान होची कोन भगवान को स्वरूप कोन से होचंदी सत। सत सत्य भगवान जेतेबेले देवता माने जेतेबेले भगवान देवकींकर गर्भ को आसिले गर्भस्तुति देवता माने कले सेतिरे कोन भगवान देवता माने कहले ना सत्य 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 बोली कि बारंबार उच्चारण करिसेंती। तो से सत्य तांकर होची स्थिति, से स्थिति संधिनी। चित माने कोन होची ज्ञान, सेटा होची संबित। आउ सच्चित आनंद। आनंद माने होची आह्लादिनी। बुझी पाले माता जी? आज्ञा आज्ञा
आकु पढ़िबा श्लोक 6 जणे पढ़ंतु जे पढ़िचंती से न पढ़िके आउ जणे पढ़ंतु। ମୁଁ ପଢୁଛି ପ୍ରଭୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ए, एतत् योगिन भूतानि सर्वाणि तोपराधारय अहं कृष्णस्य जगतः प्रभवः प्रलयस्तथा तथा। ଅନୁବାଦ। ଜାଣି ରଖ ଏ ଜଗତରେ ଯାହା ସବୁ ଅଚିତ ବା ଜଡ଼ ଏବଂ ବା ଦିବ୍ୟ ପଦାର୍ଥ ଅଛି ଅର୍ଥାତ୍ ସେ ସବୁ ମୋ ଠାରୁ ଜାତ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ମୋ ଠାରେ ଲୀନ ହୁଅନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ। आज्ञा एथिरे देखंतु पंचम श्लोक रे भगवान कौन कहले परा और अपरा शक्ति विषय रे कहले परा और अपरा प्रकृति विषय रे कहले। एई षष्ठ श्लोक रे भगवान कहछन्ती जे जगतर सृष्टि और प्रलयर कारण से अटंती। एठी देखंतु जहां आमे किछि देखुछु स्थावर और जंगम एई सृष्टि रे से माने समस्त परा और अपरा प्रकृति संयोग रे हेचन्ती। केमिति हेचन्ती आपण के उदाहरण दे परिबे? ए जगते जहां आमे देखुछु सेतिरे परा और अपरा प्रकृति दीटा जाक अछि। मु जो कहली ना जीव धार्यते जगत जगत कहीं कुआ गला आमे सबुले कोन कहूचे जीव जगत जीव जगत जीव अछि बोली जगत हैला काहे कि जीव धारण करिकि रखिला। तो आपण गोटे उदाहरण किए दे परिबे कि? उदाहरण हैला आपण गोटे कार चलाउचंती कार रे गोटे जे चलाउची जे ड्राइवर से होउची परा। परा माने कोन 13 अध्याय रे आपण पढिबे क्षेत्र क्षेत्रज्ञ। क्षेत्र माने होउची ए बॉडीटा बॉडी माने कोन एटा मेटेरियल जिंस कारटा कोन एटा मेटेरियल जिंस। प्रत्येक जिंस रे आपण देखिबे गोटे क्षेत्र थिबो आ गोटे क्षेत्रज्ञ थिबो। क्षेत्रज्ञ किए जीव आ परम होउचंती भगवान। तो गोटे बॉडी रे केतेटा तत्व काम कले गोटे काम कला जोटा होउची आपणकर एइटा जोटा आमे कहिले भगवान कर बहिरंगा माने ये जो बहिरंगा शक्तिटा कौन जोटा अष्टधा प्रकृति कहले ना 24 तत्व रे बॉडीटा जो गठन हैला सेटा होची बहिरंगा शक्ति। से भितरे कौन होची जीव प्रवेश करूची जीव प्रवेश कला परे से क्रियाशील हबो। आउ जीव प्रवेश कले भी हबनी जे पर्यंत सेठी भगवान परम क्षेत्रज्ञ नथिबे। एबे आपण गोटे जिंस देखंतु गोटे जणे अछि बंचीची तार केते सम्मान अछि ताऊ केते कोन ताऊ तार रिलेशन अछि केते कोन ता संगे लोक कथावार्ता करछन्ती मरी सारला परे केही पचारु नंदी बॉडी बोली संबोधन करछन्ती सब बोली कहउछन्ती काहे कि भगवान से शरीर चली जाइछन्ती माने हमर कोनोसी रेस्पेक्ट नाही जे पर्यंत भगवान शरीर रे अछन्ती एटा क्रियाशील हबो। जे जेते बेले भगवान बाहरी गला मात्र के एटा हेइ जिवो कोन एटा होची आपणकर गोटे मृत देह होइजिवो। तो श्रीधर स्वामी तांकर टीकारे कोन कहिसंती देखंतु एठी आउ गोटे कथा एठी शिल प्रभुपादकर तात्पर्य रे एठी कहिसंती जे आधुनिक समाजटा सबु बेले क्षेत्र प्रति सजाग क्षेत्रज्ञ प्रति सजाग न माने आत्मा प्रति केही सजाग नहंती। जेते भी जिंस अछि को भी यूनिवर्सिटी शिल प्रभुपाद कहले पृथ्वी रे एमिति यूनिवर्सिटी नाही जोटी आत्मा विषय रे माने पिलान को पढ़ा होउची समस्त खाली कुआ होउची कोन एई जो माने पांचटा इंद्रिय अछि से पांचटा इंद्रिय को केमिति हमें तृप्त करिबा हमु कोन माने छोट बेले तो सेटा कुआ जाईची कि माने भलो माने पाठ पढ़ी देले भलो चाकरी हेइ जिवो भलो चाकरी कले बहुत पैसा मिलिबो पैसा हेले ताबरे बहुत जिंस किना कणी करिकी पांचटा इंद्रिय रो सुख हेइ परिबो। एइटा आपण टीवी ऑन करिवे देखिबे जेते भी एडवर्टाइजमेंट आसीबो ए पांचटा जिंस इंद्रिय को माने सेटा माने किछि गोटे से जिंस इंद्रिय को तृप्त करबा जिंसटे से माने कहउतिबे को भी जिंस आपण को भी एडवर्टाइजमेंट देखंतु को भी मूवी देखंतु कौन सी जिंस रे सेटा आत्मा कथा कहबे एटा शिल प्रभुपाद तांको तात्पर्य रे कहिसंती। तापरे देखंतु श्रीधर स्वामी तांको टीका रे कोन कहिसंती माने प्रकृति कोन देह रूपेण परिमणते प्रकृति को परिमाण रूप रे देह रूप रे देखुछु आमे प्रत्येक मनीष आमर नेक्स्ट शरीर तैयारी करछु आपण सेटा जानि चंती कि माने आपण नेक्स्ट शरीर कोन पाइबे सेटा आपण एबे गढी सारी चंती माने एबे जेते आपण सेटा गढुचंती आपण नेक्स्ट शरीरटा जेते बेले सेटा कंप्लीट हेइबो आपण से नेक्स्ट शरीरटा पाइ जिवे। प्रत्येक मनीष आमे नेक्स्ट शरीर आमे गढुछु माने गोटे मनीषटी अछि धरंतु आमे तो भगवान को दयारु शिल प्रभुपाद को दयारु आमे भगवान कर भक्ति मार्ग रे अछु धरंतु गोटे लोकटे माने सबु बेले माछ मांस खाइगिरी पूरा अखाद्य खाउची
तो कौन से कौन शरीर गढ़ुची यही शरीर तो मांस खाइबा एई शरीर टा नुह मांस आज मु जहा खाऊ से मते खाइबो मांस माम मते स माने से आज मु ताऊ खाऊ से मते खाइबो तो एटा जो जो जे बारंबार खाऊची से कौन हम व्याघ्रर शरीर पाइब सिंहर शरीर पाइब ये शरीर भगवान कहले नहीं तोर इच्छा भल से पूरण होनी तोते गोटे भल शरीर दिज्व आ जो हीरो हिरोइन गुड़ा निज शरीर देखा टीवी रे से माने कौन वृक्षर जोनि पाइबे तो एमती आम प्रत्येक लोक आम जो भक्त जदि हेबा ताहले आम कौ शरीर गठन करुची ना प्रत्येक दिन शिल प्रभुपाद दयारु जोटा आम गोटे भगवान सेवारे लगिचे तामने आम गोटे एमती शरीर पाइबा जो भगवान कर सेवा करवा माने एई जो शरीरटा जो करूछु से दिव्य शरीर पाइबा तो आमे सेही शरीर माने आमे तैयारी करूचे बुझी पारले तो ये सिद्ध स्वामी कौन कहले चेतना तु मदंश भूता भोक्तु तेण देहेषु प्रविश्य स्वकर्माणि तानि धारयति आत्मा मोर अंश होइतिबारु भोक्ता भाव रे देह रे प्रवेश करे एवं निजर कर्म माध्यम रे जड़ प्रकृति को धारण करिछि माने कौन करुछि माने गोटे जीवटे मनीष शरीर रे प्रवेश कर सारा परे से निजर कर्म माध्यम रे जड़ प्रकृति को धारण करुछि आमे जदि कोई त्रिगुणात्मिका कर्म न करिबा ताहले हमर बंद शरीर आपण जदि सत्व तम रज एई तीनटा गुण को छाड़ी दियंतु आपण निर्गुण ही जानतु आपण सेई मुहूर्त रे आपण मुक्त ही गले मुक्तात्मा ही गले आपण को पई आ नेक्स्ट शरीर तैयारी करा हबनी एई गड सीधा स्वामी कहउचंती आ तापरे एइटा कोन कहला इति उपधारय माने हे अर्जुन एई ज्ञान को धारण कर ए ज्ञान बहुत बहुत इंपोर्टेंट ज्ञान भगवान अर्जुन के माध्यम रे हमको आदेश करछंती जे परा प्रकृति अपरा को निजर मानी भोग करूछ माने परा प्रकृति जीवटा निजर मानुची ए बहिरंगा शक्ति को आ सेतुरु ए समस्त प्राणी सृष्टि होउचंती एटा न मानिकी तमे मो आश्रय को आसो बोली कहउचंती तार भगवान कहले अहम प्रभव तथा प्रलय उत्पत्ति एवं प्रलय भगवान श्रीकृष्ण अटंती ये देखो अपरा प्रकृति कौन कार्य कारण भगवान को हिसाब रे अछंती अपरा प्रकृति रे कार्य कारण भाव रे माने जड़ प्रकृति आपनकर कार्य हैला भगवान कारण हेले आ परा प्रकृति को हिसाब रे अछंती अंश अंशी हिसाब रे जीव अंश हैला आ भगवान अंशी हेले बुझी पाले आपन गोटे उदाहरण नै परंती फैन आउ स्विच अच्छा ये जो फैन टा रहिला फैन टा कोन आपे आपे चालुची कि आपन स्विच देबे जदी फैन चलिबो तो दीटा जिंस हैला एथिरे बुझी पाले ई श्लोक 6 एथिरे हमर श्लोक 6 सरला किछि क्वेश्चन अछि न हेले आकु पढिबा आपण माने किछि फीडबैक दियंतु माने बहुत आउ कोन आउ स्लो जीवा ना किछि माने ठीक अछि ठीक बुझी होउची प्रभुजी बहुत बढ़िया अछि ठीक अछि ठीक पूरा अछि तो हां नै कोन कि टिके आज्ञा प्रभुजी एटा जो कहले जड़ हां प्रकृति कार्य करे भगवान से नष्ट करନ୍ତି ना कौन एमती बुझेना कोन कोन माते जी प्रश्न पचले जड़ प्रकृति कार्य करे आ भगवान शक्ति जड़ प्रकृति नष्ट जड़ एटा जो मु कहली जड़ प्रकृति कार्य आ भगवान होचंती कारण माने जड़ प्रकृति कार्य कौन माने एइथे जो उदाहरण दिया हला फैन टा होची कौन जड़ प्रकृति तार जीवन अछि कि सेटा कार्य हैला आ कारण जोटा हैला माने स्विच टा भगवान माने जे पर्यंत से स्विच रे करंट न आसीबो फैन टा चलीबो कि सेमिति एइटा जोटा भी आमे जो ए जीव जगत रे देखु जे सेटा सेते बेले चलीबो जेते बेले भगवान जीव भगवान सेतिरे रहिबे एटा ए श्लोक रे सेटा कहला ए श्लोक जदी आपन जडा पचारे कि 6 नंबर श्लोक रे आपन कोन बुझी पाले ना एटा भगवान कहउचंती जे जीव माने क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ दीटा माने समन्वित हेले हेले जाई ए सृष्टि कार्य करूची बुझी पाले माते जी आज्ञा प्रभु श्लोक 7 जने पढନ୍ତୁ हरे कृष्ण प्रभु जी श्लोक नंबर 7 हां किंचिदस्ति धनंजय मयि सर्वं मिदं प्रोतं सूत्रे मणिगणा इव अनुवाद हे धनंजय अर्जुन मो ठारो अधिक सत्य बा उन्नत मो ठारे गुंथा होइछि बा मो ठारे आश्रित हरे कृष्ण प्रभु जी बहुत बहुत धन्यवाद माते जी देखंतु
षष्ठ श्लोक रे भगवान एबे कौन कहले सृष्टि आ प्रलयर कारण मु बोली कहले एई श्लोक रे स्थिति मझिरे तीनटा जिंस रहिछि ना सृष्टि प्रलय आ स्थिति एई एई श्लोक रे स्थिति कथा कहउचंती स्थिति कथा रे कौन कहले मत्तः परतरंग देखंतु मत्तः परतरंग वर्ड का माने आपण बुझिया को चेष्टा करो मत माने कोन मो ठारू परतरम माने उन्नत एठी कोन कहउचंती धनंजय हे अर्जुन मत परतम नान्यत किंचित अस्ति धनंजय मो ठारू उन्नत बा श्रेष्ठ आउ किछि नाही एटा गोटे छोट स्टेटमेंट ही पारे किंतु आपण बड़ बड़ आपण मायावादी सन्यासी माने जोडा हजार हजार कोटी टंकार ए माने आपणकर से मठ मंदिर करिसेंती से माने एई कथा बुझी पारुनती माने बड़ बड़ लोक माने बहुत बड़ बड़ माने आपण देखिबे धनी लोक अछंती बिजनेसमैन अछंती एई गोटे कथा बुझी पारुने मत परतरंग माने कौन समय दे भगवान समग्र सृष्टि भगवान को ऊपर आश्रित अटे एई दृष्टांत रु आमे तीनटा तत्व कथा एबे बुझिबा प्रथम तत्वटी कोन होची जे सबु मणि सूत्र रे गंथि गंथि हेबार अर्थ हला सारा संसार भगवान कर आश्रित बा स्थित एबे जो मणि जदि भीतरे सूत्रटा न थांता मणि माने कोन हितांते पीछे ही पड़ितांते मणि आ गोटे जगह रे रहितांते कि तो भगवान कर शक्ति जदि पळेइबो सांगे सांगे संसारटा एई जो आपण असंख्य ब्रह्मांड देखुचंती सबु सांगे सांगे नष्ट होई जिवो भगवान एटा को माने धारण करिकि रखिचंती एबे साइंटिस्ट माने जो माने कहउचंती आपण माने गोटे कथा केबे भाबिचंती एई जो पृथ्वी पृष्ठ जो जगह रे रहिची सूर्यंकठु जेते दूर रे रहिची सेटा जदि टिके आकु पळे आसीबो ताले पृथ्वी आउ मनुष्य बसती स्थान ହେଇକି ରହିବ ନାହିଁ सांगे सांग सबु आडे माने एते गरम हबो टिके माने बहुत केते इंच जदि आकु पळे आसिला एते गरम रे आमे आउ बंची परिबानी आ टिके जदि दूर হৈ गेला ता स्थान रु ताले कोन हबो सांगे सांग सबु बरफ হৈ जिवो अच्छा ताहले भाबंतु कोनोसी गोटे शक्ति नथिले गोटे एग्जैक्ट माने एते आबहमान काल रु गोटे सठिक जगह रे तार कक्ष रे बुलुची पृथ्वी टिके जे एडा हेले तो पृथ्वी ध्वंस হৈ जिवो केही शक्ति नहीं एमती कोन संभव जनकर शक्ति जदि कार्य न कले एते इंटेलिजेंस माने जणे की उडे लगेइची ना ठीक जगह रे सेटा बुलिबो से इंटेलिजेंस ता होची एई कथा रे कुआ होची सेटा होचंदी भगवान माने मु होची सूत्र आउ गोटे देखंतु द्वितीय जिंस हला माला रे जो सूताटा दृष्टि सूत्रटा दृष्टि गोचर होची कि सेमिति माला रे जेंति सूताटा दृष्टि गोचर हो नाही सेई भलिया ए पृथ्वी पृष्ठ रे आमे जहा किछि देखुछु भगवान दृष्टि गोचर हो नांती किंतु सबुतिर अंतराल रे भगवान अछंती अंतराल रे भगवान श्री कृष्ण सबु जगह रे अछंती हमकु दृष्टि गोचर हो नांती आ मणि और सूत्र तृतीय जिंसटी हला मणि और सूत्र भिन्न भिन्न पदार्थ अटंती सेही परि भौतिक तत्व और आध्यात्मिक तत्व भिन्न भिन्न पदार्थ अटंती एई तीनटा जिंस आमे एथु बुझिबा एटा आपण माने टिके टिके नोट करचंती कि नै मु पुनी पचारिबी रेंडमली काहू जनकु पचारिबी कि माने आमे कोन एथिरु सिखिले बोली काहे कि देखंतु मु आज मु जो उदाहरण कहली एटा हमकु मनन करियार अछि आमे कोन पढिले खाली थरे पढियानी एटा पुनी डिस्कस करिया आपण तो क्षेत्र क्षेत्रज्ञ अपरा प्रकृति एवं परम क्षेत्रज्ञ स्वयं भगवान श्री कृष्ण एई श्लोक रे देखंतु भगवान कोन बोली माने कहिचंती संबोधन करचंती अर्जुन को की कहबे महाबाहु महाबाहु कहिचंती भले कि देखंतु श्लोक कोडे प्रभु धनंजय कहछन प्रभु हैं? धनंजय कहछन धनंजय धनंजय कहिचंती अच्छा धनंजय नाटा केमती पड़ला अर्जुन का कहंतु प्रभु आपण प्रभु ये ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ସେ ଧନ ମହାରାଜ ସଂଗ୍ରହ ଯେତେବେଳେ କରିବାକୁ ଯୁଧିଷ୍ଠିର ମହାରାଜଙ୍କର ଯଜ୍ଞ ପାଇଁ ଧନ ସଂଗ୍ରହ କରିବାକୁ ସେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଧନଞ୍ଜୟ ହେଇଛି। बास बहुत सुंदर बात है ठीक कहछंती तो भगवान एठी कहछंती अर्जुन तमे धन खाली संग्रह खाली धन जयी हेले हो नाही तुमको कृष्ण जयी हेबाकू पड़िबो सेदी एइडा धनंजय कथा कहला गला काहे कि एई सूत्र मणिगण सबु जो एटा जहा सब देखुछ मु सूत्र रूप रे एई सब मु अछि मु होची मूल मते जय करिया पड़िबो माने मोर भक्ति करिया पड़िबो खाली धन जय कले हबनी सेदी धनंजय बोली एटा
କହିଛନ୍ତି। ଶ୍ଲୋକ 8 ଜଣ ଏବେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। रसोऽहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषङ्गृषु। अनुवाद। हे कुंतीपुत्र अर्जुन, मु जଳରେ ରସ ବା ସ୍ୱାଦୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଓ ଚନ୍ଦ୍ର ଠାରେ ଥିବା ଆଲୋକ, ବୈଦିକ ମନ୍ତ୍ରରେ ମୁଁ ହେଉଛି ଓଙ୍କାର, ଆକାଶରେ ମୁଁ ଶବ୍ଦ ଏବଂ ମାନବ ଠାରେ ଥିବା ପୌରୁଷ ଅଟେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁ। ଆଚ୍ଛା ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଏଇଥିରେ କହୁଛି, ଏଇଥିରେ ଭଗବାନ ତାଙ୍କର ବିଭିନ୍ନ ବିଭୂତି କଥା ଏଇଠି କହିବେ ତାଙ୍କର ଶକ୍ତି ବିଷୟରେ। ତ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଆପଣ ସମସ୍ତେ ନୋଟ କରିବେ, ଆମେ କେତେଟା ଜିନିଷ ଭଗବାନ କହିଲେ, ମୁଁ ଏଇଟା ମୁଁ ସେଇଟା ଭଗବାନ କହିଲେ, ମୁଁ ଲାଷ୍ଟ କୁ ପଚାରିବି କେତେଟା ହେଲା, ଗଣନା କରିକି ଆପଣଙ୍କୁ କହିବାକୁ ପଡିବ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରୁ ସେଇଟା ଆରମ୍ଭ ହେଲା। ଅହମ ଅସ୍ମି ମାନେ ମୁଁ ଅଟେ। ଶବ୍ଦ ଦେଖନ୍ତୁ, ଅହମ ଅସ୍ମି ମୁଁ ଅଟେ। ଏଥିରେ କଣ 5ଟା ଜିନିଷ ରହିଛି। ଅପସୁ ରସ, ଜଳରେ ସ୍ୱାଦୁ। ଅହମ ଅସ୍ମି, ମୁଁ ଜଳରେ ସ୍ୱାଦୁ। ଅହମ ଶଶି ସୂର୍ଯ୍ୟୟୋ ପ୍ରଭା, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଯୋଉ ଆଲୋକ ଅଛି, ମୁଁ ହଉଛି ସେଇ ଆଲୋକ। ଭଗବାନ କହିଛନ୍ତି ଦ୍ୱିତୀୟଟା, ନୋଟ କରନ୍ତୁ। ସର୍ବବେଦେଷୁ ପ୍ରଣବ ଓମ୍, ମାନେ ଯୋଉ ସର୍ବବେଦରେ ଯୋଉଟା ମାନେ ସର୍ବବେଦରେ ଯୋଉ ପ୍ରଣବଟା ମୁଁ। ଆପଣ ଦେଖିବେ ସବୁ ମନ୍ତ୍ରରେ ଓମ୍ ଲାଗିଛି। ଆପଣ ଯେତେ ବି ମନ୍ତ୍ର, ଆପଣ କୋଉ ବି ମନ୍ତ୍ର ଆପଣ ଦେଖିବେ ଓମ୍ ରୁ ଷ୍ଟାର୍ଟ ହେଇଥିବ। ତା ଅର୍ଥ ହେଲା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ମନ୍ତ୍ରଟା ଉଦ୍ଦିଷ୍ଟ। ତ ପ୍ରଣବ ଓମ୍ ମୁଁ ବୋଲି କହୁଛି, ଅହମ ଅସ୍ମି। ଅହମ ଅସ୍ମି ତାପରେ କଣ କହିଲେ? ଖେ ଶବ୍ଦ ମାନେ ଆକାଶ ଧ୍ୱନି ତରଙ୍ଗ। ଖେ ମାନେ ହଉଛି ଆକାଶ, ଆକାଶରେ ଯୋଉ ଶବ୍ଦଟା ହଉଛି ମୁଁ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ଅହମ ଅସ୍ମି ନୃଷୁ ପୌରୁଷମ, ମାନେ ମାନବର ଯୋଉ ପୌରୁଷ ଅଛି ସେଇଟା ହଉଛି ମୁଁ। 5ଟା ଜିନିଷ ହେଲା। ଏବେ ଏଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଭଗବାନ କହିଲେ, ସୃଷ୍ଟି ଯୋଉ ଏଇ ସୃଷ୍ଟି ଯୋଉ ହେଇଛି, ସେ ସୃଷ୍ଟି ତତ୍ଵଟା ଆପଣ ବହୁତ ମାନେ ଭଲ ଭାବରେ ଆପଣ ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତମରେ ପାଠ କରିଥିବେ କିମ୍ବା କରିବେ। କିନ୍ତୁ ଆମେ ଟିକେ ଏଥିରେ ଆମେ ଟିକେ ଛୁଇଁକି ଯିବା ଜଷ୍ଟ। ଶବ୍ଦରୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଆକାଶ ତତ୍ଵଟା ଆସିଛି। ମାନେ ଏଇ ଯୋଉ ସୃଷ୍ଟିଟା ଆରମ୍ଭ କୋଉଠୁ ହେଇଛି? ଓମ୍ ରୁ ହେଇଛି, ଶବ୍ଦରୁ ହେଇଛି। ଏଇ ଶବ୍ଦରୁ ଆକାଶ ଅଛି। ଆକାଶରେ ଯେତେବେଳେ ସ୍ପର୍ଶ ଶକ୍ତିଟା ଲାଗିଯିବ, ସ୍ପର୍ଶ ତନ୍ମାତ୍ରା, ସେତେବେଳେ ବାୟୁ, ବାୟୁକୁ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି ସ୍ପର୍ଶ ଶକ୍ତି। ଆକାଶ ଯେମିତି ଶୂନ୍ୟ, ବାୟୁ ବି ଶୂନ୍ୟ ହେଇଯାଆନ୍ତା, କିନ୍ତୁ ବାୟୁରେ ସ୍ପର୍ଶ ଶକ୍ତିଟା ଆସିଗଲା ବୋଲିକି ସେଟାକୁ ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇ ବାୟୁରେ ଯେତେବେଳେ ରୂପ ତନ୍ମାତ୍ରା ମାନେ ମିଳିଯିବ, ସେଇଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଇଯିବ ଅଗ୍ନି ତତ୍ଵ। ମାନେ ଅଗ୍ନି ଆସିଗଲା। ଅଗ୍ନିରେ କଣ? ଅଗ୍ନିର ଗୋଟେ ରୂପ ଅଛି କି ନାହିଁ? ଅଗ୍ନିରେ ବାୟୁ ବି ଅଛି, ରୂପ ବି ଅଛି। ତାପରେ ଅଗ୍ନିରେ ଯେତେବେଳେ ରସ ତତ୍ଵଟା ଆସିଗଲେ ସେଥିରୁ ଜଳ। ଦେଖିବେ ଆପଣ ଅଗ୍ନିରେ ଜଳ ତତ୍ଵ ଅଛି, ଆପଣ ଅନୁଭବ କରୁଥିବେ। କୋଉ ବି ଗରମ ଜିନିଷ ଢାଙ୍କିକି ରଖିବେ, ସେଥିରେ ଜଳ ପଳେଇ ଆସିବ। ତାପରେ ଜଳରେ ଗନ୍ଧ ଯେତେବେଳେ ତତ୍ଵଟା ମିଶିଯିବ, ସେଇଟା ପୃଥିବୀ। ଆଉ ଯେତେବେଳେ ପୃଥିବୀ ଧ୍ୱଂସ ହବ, ସେତେବେଳେ କଣ ହବ? ପ୍ରଳୟ ଟାଇମରେ ବି ପୃଥିବୀ ଜଳରେ ମିଶିଯିବ, ଜଳ ଅଗ୍ନିରେ ମିଶିଯିବ, ଅଗ୍ନି ବାୟୁରେ ମିଶିଯିବ, ଆଉ ବାୟୁ କୋଉଥିରେ? ଆକାଶରେ ମିଶିବ, ଆଉ ଆକାଶ ଶବ୍ଦରେ ଲୀନ ହେଇଯିବ। ମାନେ ଏଇ ପ୍ରଳୟ କାଳରେ ଏମିତି ହୁଏ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ ପୂର୍ବ ଅଧ୍ୟାୟରେ ଆମେ କଣ ଯୋଉ ମଣିମାଳା କଥା ଯୋଉ କହିଲେନି, ସେଇଥିରେ ଧରନ୍ତୁ ଯୋଉ ଭଗବାନ କହିଲେ ଅପସୁ ରସ, ଜଳର ସ୍ୱାଦୁ ମୁଁ। ତ ଏବେ ଏବେ ଗୋଟେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କୁ ପଚାରିଲି, ଯେ ପଚାରୁଛି ଆପଣ କହନ୍ତୁ, ଏଇଥିରେ ମଣି ସୂତ୍ର କଥା ଯୋଉ ଆମେ କହିଲେ, ଏଇ ଯୋଉ ଜଳରେ ସ୍ୱାଦୁ ଭଗବାନ କହିଲେ, ତ ଜଳରେ ମଣି ତତ୍ଵଟା କିଏ ଆଉ ସୂତ୍ର ତତ୍ଵଟା କିଏ? ମାନେ ସୂତ୍ର କିଏ ଆଉ ମଣି କିଏ କହିପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ ଜଳ, କୁହନ୍ତୁ। ହରେ ସୂତ୍ର ହଉଛି କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ଭଗବାନ, ସୂତ୍ର ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଆଁ? ସୂତ୍ରଟା ସୂତ୍ରଟା ହଉଛି ଭଗବାନ, ସୂତାଟା ହଁ, ଯେ ଲୁଚିକି ରହିଛି। ଭଗବାନ ସେଇଟା ହଉଛନ୍ତି କଣ? ଭଗବାନ କହିଲେ ରସୋହମ, ମାନେ ସ୍ୱାଦୁଟା, ସ୍ୱାଦୁଟା ଭିତରେ ରହିଗଲା। ଜଳ ତତ୍ଵଟା ମଣି ଯଦି ହେଇଗଲା, ମାନେ ରସର ସ୍ୱାଦୁଟା ଭଗବାନ। ବୁଝିପାରିଲେ? ମଣି ଆଉ ସୂତ୍ରର ଡିଫରେନ୍ସ ଟା ବୁଝିପାରିଲେ କି ନାହିଁ? ଜଳର ସ୍ୱାଦୁ ଯୋଉ ଭଗବାନ କହିଲେ, ମାନେ ସ୍ୱାଦଟା ଭିତରେ ରହିଲା, ଜଳ ଭିତରେ। ସ୍ୱାଦ ଜଳ ତତ୍ଵ ହେଇଗଲା ଆପଣଙ୍କର ମଣି, ଆଉ ଯୋଉ ଆପଣଙ୍କର ସେଥିରେ ଯୋଉ ସ୍ୱାଦୁଟା ଆସିଲା ସେଇଟା ରସ ତତ୍ଵ। ଆଉ ସୂର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଉ, ଚନ୍ଦ୍ରରେ ଯୋଉ କିରଣ ରହିଛି, ତ ସେଇଥିରେ କଣ? ସୂର୍ଯ୍ୟର କିରଣ ଟା କଣ? ସେଇଟା ହଉଛି ମଣି। ଆଉ ସେଇଥିରୁ ଯୋଉ ଗୋଟେ ଉଷ୍ମତା ତେଜ ଆସୁଛି, ଦାହିକ ଶକ୍ତି, ସେଇଟା ହଉଛି
ଭଗବାନଙ୍କର ତତ୍ଵ ଯୋଉଟା ହଉଛି ସୂତ୍ର। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କଣ କହନ୍ତି? ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କହନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ର ପ୍ରକାଶ ଯୋଉ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନ ସୂର୍ଯ୍ୟ ନାରାୟଣ ଯୋଉ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ ଯେତେ ପ୍ରକାଶ ଉତ୍ପତ୍ତି ହଉଛି ନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହରୁ, ସେଇଟା 40 lakhs of ton ମାନେ 40 ଲକ୍ଷ ଟନ ୟୁରାନିୟମ ଯଦି ଜଳିବ ମାତ୍ର ଆପଣଙ୍କର ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡ, ଆପଣଙ୍କର ଏଇ ସକାଳେ ଯୋଉ ହଉଛି ନା, ସକାଳେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଉଦୟ ହଉଛନ୍ତି, ମାନେ ସିଆଡେ ଗୋଟେ ସେକେଣ୍ଡରେ 40 ଲକ୍ଷ ଟନ ୟୁରାନିୟମ ମାନେ ଜଳିଯିବ। ସାରା ପୃଥିବୀରେ କେତେ କେଜି ୟୁରାନିୟମ ରୁ ବେଶୀ ନାହିଁ। ମାନେ ବୈଜ୍ଞାନିକ ମାନେ କଣ କରିବେ କହିଲେ? କୋଉଠୁ ଆଣିବେ? କିଛି କରିପାରିବେନି। ତ ଭଗବାନ ହଉଛନ୍ତି ସେ ଯୋଉ ତେଜଟା ଦଉଛନ୍ତି, ଭଗବାନ ଦଉଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି ଏ ଶ୍ଲୋକରେ? ସୂର୍ଯ୍ୟର ତେଜ ମୁଁ, ମଣିଟା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର ହେଲେ, ସୂତ୍ରଟା ହଉଛି ପ୍ରଭା। ଭଗବାନ କହିଲେ ପ୍ରଭାସ୍ମି। ତାପରେ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ସର୍ବବେଦେଷୁ ଅହಂ ପ୍ରଣବ ଅସ୍ମି। ଏଟା ଆପଣ ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ କଣ କହିଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଟିକେ ଯାଆନ୍ତୁ ଆପଣ। ଏଟା ଶ୍ଲୋକ ହଉଛି 8 ନା, ଶ୍ଲୋକ 8ରେ ଭଗବାନ କଣ କହିଲେ? ଭଗବାନ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଠି କଣ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ପଢୁଛି। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବେଦ ମନ୍ତ୍ରର ଆରମ୍ଭରେ ଥିବା ପ୍ରଣବ ବା ଓଙ୍କାର ଦିବ୍ୟ ଧ୍ୱନି ଭଗବାନଙ୍କ ଠାରୁ ହିଁ ବାହାରେ। ବେଦ ମନ୍ତ୍ର ଗୁଡିକ ଭଗବାନଙ୍କ ସମ୍ବୋଧନ କରିବା ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ। ମାୟାବାଦୀ ଓ ନିରାକାରବାଦୀ ଗଣ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାଙ୍କର ଅନନ୍ତ ନାମ ମଧ୍ୟରୁ ଏକ ନାମ କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ଡାକିବାକୁ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟ କରନ୍ତି। ଭୟ କରନ୍ତି ମାନେ କିଏ କିଏ ଭୟ କରୁଛି? ଭକ୍ତ ମାନେ ନୁହଁ। ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ କହୁଛନ୍ତି ଏଇ ଯୋଉ ମାନେ ରହିଲେ ନିରାକାରବାଦୀ ମାନେ, ସେମାନେ ଖାଲି କହିବେ ନାଇଁ ମୁଁ ଓଂ ଆମେ ଆମେ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବୁ। ଏଇ ତ ଏଇ ଯୋଉ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ରଟା ଏସବୁ କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ, ଛୋଟ, ଆମର ଓଂ ହଉଛି ବଡ। ତ ସେମାନେ କଣ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ ନାମରେ ଡାକିବାକୁ ସେମାନେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଭୟ କରନ୍ତି। ତେଣୁ ସେମାନେ ଦିବ୍ୟ ଧ୍ୱନି ଓଙ୍କାର ଉଚ୍ଚାରଣ କରିବାକୁ ଭଲ ପାଆନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେମାନେ ଏକଥା ଜାଣନ୍ତିନି ଯେ ଏ ଓଙ୍କାର ହେଉଛି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଧ୍ୱନି ପ୍ରତୀକ ବା ଧ୍ୱନି ରୂପ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଏଇ ଓଂ ଆଉ ହରେ କୃଷ୍ଣ ମହାମନ୍ତ୍ରରେ କୌଣସି ପାର୍ଥକ୍ୟ ନାହିଁ। ଏଇ ଯୋଉ ଓಂ ଜାପ ଯୋଉମାନେ କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନେ କୋଉମାନେ? ବ୍ରହ୍ମବାଦୀ ମାନେ। ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମରେ ସାକ୍ଷାତକାର ପାଇବେ। ସେମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ସାକ୍ଷାତ ଓಂ, ଆପଣ ଯଦି ଓଂ ଉଚ୍ଚାରଣ କରିକିରି ଯଦି ଆପଣ ଶରୀର ତ୍ୟାଗ କଲେ, ଆପଣ କଣ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତିରେ ଲୀନ ହେବେ। ଆପଣ ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ ସଗୁଣ ସାକାର ରୂପ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ଧାମକୁ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ସେବା ପୂଜା କରିପାରିବେନି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇ ଯୋଉ ନିରାକାରବାଦୀ ମାନେ ଏଇଟା କହୁଛନ୍ତି। ତ ଓଂ ଆଉ ଏଇଥିରେ କୌଣସି ଫରକ ହରେ ନାହିଁ। ଓଂ, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଯୋଉ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତିରେ ଲୀନ ହେଲେ ବି ରିଟର୍ନ ଅଛି। ହଁ ଗୋଲକଧାମ ରିଟର୍ନ। ସେମାନେ ଯାଇପାରିବେନି, ଗୋଲକଧାମ ଯାଇପାରିବେନି। ଏଇ ଦେଖନ୍ତୁ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତିଟା କଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆଜ୍ଞା, ମାତାଜୀ? ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତିଟା ହଉଛି ଗୋଟେ ଭଗବାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ କାନ୍ତି। ଯୋଗୀ ମୁନି ଯୋଗୀ ମାନେ ଯୋଉ ଅଷ୍ଟାଙ୍ଗ ଯୋଗ କରିବେ। ହଁ, ଆଜ୍ଞା, ମାନେ ଏଇଟା ହଉଛି ଭଗବାନଙ୍କର ଅଙ୍ଗ କାନ୍ତି। ଏଇଥିରେ ଜୀବ କଣ କରିବ, ସେଇଠି କଣ କରିବ, ସେଇ ଅଙ୍ଗ କାନ୍ତିରେ ସେଠି ଯାଇକି ଜୀବ ଲାଖିକି ରହିଯିବ ସେଠି। ତାପରେ କଣ କରିବ? ଜୀବର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ସତ୍ତା ତ ଗୋଟେ ରହିବ ଯେମିତି ହେଲେ ବି। ସତ୍ତା କେବେ ହରେଇବନି। ଯୋଉ ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ନା ସାଜୁଜ୍ୟ ମୁକ୍ତି ହେଇଗଲା, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ସେ ମିଳେଇଗଲା। ଭଗବାନଙ୍କ ସେ ମିଳେଇଗଲେ କଣ, ଜୀବ ଆଉ ଭଗବାନ ଦି ଜଣ ଯାକ ହଉଛନ୍ତି ସେପାରେଟ ତତ୍ଵ। ଯେବେଠୁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି ଜୀବ ବି ସେବେଠୁ ଅଛି। ଭଗବାନ ଓ ଜୀବ ଦିଟା ଅଲଗା ଅଲଗା ଜିନିଷ। ଜୀବ କେବେ ବି ଭଗବାନଙ୍କ ସାଙ୍ଗେ ମିଳେଇ ଯିବନି। ତାପରେ କଣ ହୁଏ, ମୁଁ ମାନେ ଗୋଟେ ଆମର ଗୋଟେ ସିନିୟର ଡିଭୋଟି ବୈଷ୍ଣବଙ୍କଠୁ ଶୁଣିଥିଲି, ଏଇ ଯୋଉମାନେ ମାନେ ବ୍ରହ୍ମ ଜ୍ୟୋତିରେ ରହନ୍ତି, ସେମାନେ ବହୁତ ବର୍ଷ ରହିକି ରହିକି ସେ ଜାଗାରେ କଣ ତାଙ୍କର ଆଉ ତ କୌଣସି କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ତ ହେଇପାରିବନି, ସେମାନେ କୌଣସି ଆକ୍ଟିଭିଟିରେ ରହିବେନି। ତାପରେ ସେମାନେ ପୁନଃ ପୃଥିବୀକୁ ଫେରନ୍ତି। କଣ, ଏଇ ଯୋଉ ବିଭିନ୍ନ ଆପଣ ଯୋଉ ମାନେ ହୀରା ନୀଳା ମୋତି ଯୋଉ ଆପଣ ଦେଖୁନାହାନ୍ତି, ସେଇ ରୂପରେ ପୁଣି ସେମାନେ ଫେରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇ ରୂପରେ ପୁଣି ଆସିବେ। ଏ ପୁଣି ମାନେ ସେଇଥିରେ କିଛି ଦିନ ରହିକିରି ସେମାନେ ଗୋଟେ ଦାମ୍କିଆ ପ୍ରସ୍ତର ହେଇକି ରହିବେ। ପୁଣି ଆତ୍ମା ହେଇକି ରିଲିଜ ହେଇକିରି ପୁଣି ସେମାନେ ଜନ୍ମ ନେବେ। ପୁଣି ମାତୃ ଗର୍ଭକୁ ଆସିକି ପୁଣି ତାଙ୍କର ଆରମ୍ଭ। ସେଥିପାଇଁ ଏଇ ରାସ୍ତାଟା ବ୍ରହ୍ମ ରାସ୍ତାଟା ଠିକ ନୁହଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଏଇଟା ବେଶୀ ଯଦି ଆମେ କହିବା, ନହେଲେ ଆଉ ଗୋଟେ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଜିନିଷ ଅଛି।
आपण माने समस्ते जानिछथि आत्माटा केमिति मातृगर्भ को प्रवेश करे कोउ जगह प्रथमे प्रथमे तार स्थिति कोउ जगह रे आसे असंख्य आत्मा कोउ जगह रे थांती ए पृथ्वी पृष्ठ रे आपण किए कहि परिबे कोउ हिसाब रे मातृगर्भ को जाए एटा हरे जानिबा निहाती कृष्ण दरकार प्रभु। हां कहंतु प्रभु जो वर्षा सहित आसे तापरे वर्षा शस्य जो उत्पन्न हुए से शस्य द्वारा प्रभु मनीष ये शरीर रे जाए। बहुत बहुत धन्यवाद माताई मेघरे प्रथमे भासमान अवस्था रे थाइगिरी वर्षा रे शस्य आज्ञा रे प्रवेश करिगिरी पिताଙ୍କ आज्ञा माध्यमରେ माताଙ୍କ गर्भरे प्रवेश करे तो एइटा ब्रह्म ज्योतिरु जो माने खसुचंती से माने प्रथमे प्रस्तर ହେଇକିରି आसुचंती बुझी पारले तापरे आमे आकु बढ़िबा एथिरे आमे कोटा कोटा डिस्कस करथिले किए टी कहि परिबे कि 8 नंबर प्रभु टॉपिक। 8 आठ नंबर नंबर जाइଥିଲା। से 8 आठ नंबर नंबर 8 नंबर कोटा ओंकार आमे कहले ना हाँ हाँ ओंकार आज्ञा प्रभु 8 ओंकार नंबर 8 हाँ, तो नंबर ओंकार ओंकार परे तापरे भगवान कोन कहे अहम अस्मि नृषु अहम पौरुष अस्मि माने पुरुषर पौरुष पुरुषार्थ भगवान अटंती भगवान को प्राप्त करिया पई इच्छा मुख्यर पुरुषार्थ अच्छा आपण जानते पुरुषार्थटा कौन धर्म अर्थ काम मुख्य आज्ञा एई एई जो चारटा जिंस रहिला पंचम पुरुषार्थटा होची प्रेम तो एई जो पुरुषार्थ कथा जो आमे एटी माने आलोचना करूची एई पुरुषार्थ भगवान कहउचंदी जे पुरुषर पुरुषार्थटा मु कहउचंदी भगवान माने केते इंपोर्टेंट देखंतु এই চারটা পুরুষার্থ ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ହେଲା ସେଥିରେ ଭଗବାନ ଏଥିରେ ମୂଳରେ ଅଛନ୍ତି ନହେଲେ ଆମେ ଏଇ ଚାରଟା ପୁରୁଷାର୍ଥ ଆମେ ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ କିଛି କରିପାରିବାନି ଆଉ ପଞ୍ଚମ ପୁରୁଷାର୍ଥ ବି ଯୋଉ ଆମକୁ ଭଗବାନ ଏଇଟା କୃପା କରିକି ଦଉଛନ୍ତି ଆମ ନିଜର କୌଣସି ଶକ୍ତି ନାହିଁ ଆଉ ଏଠି ଲାଷ୍ଟ ଶବ୍ଦଟା ଏଇଠି ଭଗବାନ କହିଲେ କୌନ୍ତେୟ କହିଲେ କୌନ୍ତେୟ କହିବାର ଏଥିରେ କଣ ତାତ୍ପର୍ଯ୍ୟ ଭଗବାନଙ୍କର ମାନେ हे କୁନ୍ତିର ପୁତ୍ର କୌନ୍ତେୟ ତମେ ପାଞ୍ଚଟା ଭାଇ ତମେ ଯଦି ମଣି ହେଲ ମୁଁ ସୂତ୍ର ରୂପରେ ତମକୁ ରକ୍ଷା କରୁଛି ମାନେ ଭଗବାନ ସୂତ୍ର ରୂପରେ ତାଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି ସେ ପାଞ୍ଚଟା ଭାଇ କାହା ଉପରେ ଆଶ୍ରିତ ଥିଲେ ସେମାନେ ଥିଲେ ଭଗବାନଙ୍କ ଉପରେ ଆଶ୍ରିତ ଥିଲେ ସେଥିପାଇଁ ଏଇଠି କୌନ୍ତେୟ ଶବ୍ଦ ଏଠି ଉଚ୍ଚାରଣ କରାଗଲା ଏବେ ଶ୍ଲୋକ 9 ନମ୍ବରକୁ ଯିବା କିଏ ଜଣେ ପାଠ କରନ୍ତୁ हरे कृष्ण प्रभु जी। पुण्य गंध पृथिव्या च तेजस्मिन् विभोवस्व जीवनं सर्वभूतेषु तपस्मास्मिन् तपस्विषु ମୁଁ ପୃଥିବୀର ମୌଳିକ ଗନ୍ଧ ଅଟେ ଏବଂ ମୁଁ ଅଗ୍ନିର ଉତ୍ତାପ ଅଟେ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କ ଜୀବନ ଅଟେ ଏବଂ ମୁଁ ତପସ୍ୱୀ ମାନଙ୍କର ତପସ୍ୟା ଅଟେ। ଧନ୍ୟବାଦ ମାତାଜୀ ପୁଣି ଆସନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ସେଇଟା ଆମେ ପାଞ୍ଚଟା ଜିନିଷ ଗଲେ ଏବେ ପୁଣି ଚାରଟା ଜିନିଷ ହେଲା ଅହମ ଅସ୍ମି ଭଗବାନ କହିଲେ ପୃଥିବ୍ୟାମ ପୁଣ୍ୟ ଗନ୍ଧ ପୃଥିବୀର ପବିତ୍ର ଗନ୍ଧ ମୁଁ ମାଟିରେ ଗୋଟେ ଗନ୍ଧ ରହୁନି ମାତାଜୀ ମାଟିରେ ଗୋଟେ ଗନ୍ଧ ରହୁଛି ନା ବର୍ଷା ଦେଖିବେ ହୁଁ, ପ୍ରଥମ ବର୍ଷା ହେଇଗଲେ ଗୋଟେ ସୁଗନ୍ଧଟେ ଆସୁଛି କି ମାଟିରେ ଭଲ ବାସ୍ନା ଭଗବାନ ହୁଏ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ସେଇଟା ଆଜ୍ଞା ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନ ହେବା କଥା ଯେ ଭଗବାନ ଯଦି ଗନ୍ଧ ହେଲେ ଦୁର୍ଗନ୍ଧଟା କଣ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ବି ଭଗବାନ କି ଆମେ କହିବା ଭଗବାନ ଦୁର୍ଗନ୍ଧ କହିପାରିବେ ଆପଣ ଏଇ ନାଳୀର ଗନ୍ଧ ହଉଛି ସେଇଟା ବି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହିବେ କି ନାଇଁ ମୂଳ ନା, ଜିନିଷ ଯୋଉଟା ସେଇଟା ଭଗବାନ ତାପରେ ସେଟା ତାର ବିକୃତ ହେଇକରି ସେଇଟା କଣ ହେଲା ସେଥିରେ ସେଇଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ଆମେ ସେଥିରେ ଭଗବାନ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରିପାରିବେ ବିକୃତ ହେଇକି ଦୁର୍ଗନ୍ଧ ହେଲା ନା ମୂଳ ଜିନିଷଟା ହଉଛି ଏଇ ଯୋଉ ସୁଗନ୍ଧଟା ସେଇଟା ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କହିଲେ ପୃଥିବ୍ୟାମ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଗନ୍ଧ ଦ୍ୱିତୀୟଟା ଆସନ୍ତୁ ବିବାହ ବସଉ ତେଜ ଅଗ୍ନିର ତେଜ ମୁଁ ଅଗ୍ନି ରୂପ ତନ୍ମାତ୍ରାରୁ ପ୍ରକଟ ହେଇଛି ରୂପ ତନ୍ମାତ୍ରା ଆମେ ଡିସ୍କସ କଲେ ନା ତ ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଅଗ୍ନିର ତେଜ ମୁଁ କୋଉ ଉଦାହରଣରୁ ଆପଣ ଜାଣିବେ ଭଗବାନ ଅଗ୍ନିଙ୍କର ତେଜ ନା ଦେଖନ୍ତୁ ଯେତେବେଳେ ହନୁମାନ ଯେତେବେଳେ ଯାଇଥିଲେ ଲଙ୍କା ଦହନ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଯୋଉ ତାଙ୍କ ଲାଞ୍ଜରେ ଅଗ୍ନିଟା ଲାଗିଲା ତାଙ୍କ ଲାଞ୍ଜଟା ପୋଡିଲା କି ପୋଡିଲାନି କାହିଁକି ନା ଭଗବାନ ଯଦି ନ ଚାହିଁବେ ଅଗ୍ନିର ତେଜ ରହିବନି ସେଇପରି ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରହ୍ଲାଦକୁ ଅଗ୍ନିରେ ପକା ହେଇଥିଲା ଅଗ୍ନିରେ ସେ ଜଳିଲେନି
କିଏ କିଏ ଜଳି ଯାଇଥିଲା କି ତା ନାଁ କଣ କି ସେ ରାକ୍ଷସୀଟା ନାଁ କଣ? ହୋଲିକା। ହୋଲିକା। ହଁ, ହୋଲିକା ହୋଲିକା ଜଳିଗଲା କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରହ୍ଲାଦ ଜଳି ପାରିଲେ ନାହିଁ କାହିଁକି? ଭଗବାନ ଦାହିକା ଶକ୍ତି ତେଜ ଭଗବାନ ସେ ତେଜ କାଢିଦେଲେ ଅଗ୍ନିରୁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତାପରେ କଣ କହିଲେ? ଭଗବାନ ସର୍ବଭୂତେଷୁ ଜୀବନମ୍, ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରାଣୀ ମାନଙ୍କର ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ବା ଜୀବନ ଶକ୍ତି ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ଏଇଟା ଆମେ ଡିସ୍କସ କଲେ ମଣିଷ ମରିଗଲା ପରେ ଭଗବାନଙ୍କ ପ୍ରାଣ ଶକ୍ତି ଯଦି ଭଗବାନ ନ ରହିବେ ତାହେଲେ କିଛି ମଣିଷ ଦେହର କିଛି ଲାଭ ନାହିଁ। ତାପରେ ତପସ୍ୱୀ ସୁ ତପଃ, ତପସ୍ୱୀ ମାନଙ୍କର ତପ ହଉଛି ମୁଁ। ତପ ମାନେ କଣ? ତ ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ ତାଙ୍କ ଟୀକାରେ କଣ କହିଛନ୍ତି? ଯୋଉ ଦ୍ୱନ୍ଦ ସହିଷ୍ଣୁ ଶକ୍ତି। ଦ୍ୱନ୍ଦ ମାନେ କଣ? ସୁଖ ଦୁଃଖ ଶୀତ ଉଷ୍ଣ, ଯିଏ ଦ୍ୱନ୍ଦ ସହି ପାରିଲା ସେଇଟା ହଉଛି ତପ। ଆପଣ ଏକାଦଶୀ ଉପାସ କଲେ, ନିର୍ଜଳା ଯୋଉ ଗଲା ଏକାଦଶୀ ଉପାସରେ ନିର୍ଜଳା ଯୋଉ କଲେ 24 ଘଣ୍ଟା, ଆପଣ ଗୋଟେ ସେଥିରେ ସହିଲେ କି ନାଇଁ? ଏଇଟା ହଉଛି ତପ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇ ତପଟା କିଏ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଶକ୍ତିଟା ଦେଲା କିଏ? ଭଗବାନ ଆପଣଙ୍କ ସେ ତପ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇଟା ତାପରେ ଶ୍ଲୋକ ଆପଣଙ୍କର 10 କିଏ ଜଣେ ପାଠ କରିବେ? ଆପଣଙ୍କ ଯାହା ଡାଉଟ ରହିଲା ଆପଣ ଆଉ ଅପେକ୍ଷା କରିବେନି, ଆପଣ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ପଚାରିଦେବେ। ବୁଝିପାରିଲେ? ପଛେ ଅପେକ୍ଷା କଲେ ମୋ ଭୁଲିଯିବେ, ନହେଲେ ଲେଖିକି ରଖିବେ। ଶ୍ଲୋକ 10 ହରେ କିଏ ଜଣେ ପାଠ କୃଷ୍ଣ। କରନ୍ତୁ? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ନିଜ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହରେ ଲୋକ ହରେ ଦାସ। କୃଷ୍ଣ କୃଷ୍ଣ। ପ୍ରଭୁଜୀ, ଆଜ୍ଞା, ଜୀବନ ଆଉ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ତଫାତ୍ କଣ ଅଛି? କଣ କହିଲେ ପ୍ରଭୁଜୀ? ଜୀବନ ଆଉ ଆତ୍ମା ଭିତରେ ତଫାତ୍ କଣ ଅଛି? ଦେଖନ୍ତୁ, ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିଟା ଆମେ ଗୋଟେ ଲୋକକୁ ଜୀବିତ କେତେବେଳେ କହିବା? ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଅଛି ସେତେବେଳେ ଜୀବିତ କହିବା। ନାଇଁ, ଏଠି ପ୍ରଭୁ ଏଠି କୁହା ହଉଛି ଯେ ଜୀବଙ୍କର ସେ ପ୍ରଭୁ ଭଗବାନ ହେଲେ ଜୀବନ। ହଁ ଆଉ ଆମର ଦେହରେ ତ ଆତ୍ମା ଅଛି ନା, ହଁ, ତ ତ ଆତ୍ମା ଜୀବନ ଆତ୍ମା, କି? ହଁ, ଆତ୍ମାଟା ଆତ୍ମା ଆଉ ଆମେ ଜୀବନ, ନିଜେ। ଆତ୍ମା ଆଉ ଜୀବନଟା ହୁଁ। ଗୋଟେ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ବସ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଯେତେବେଳେ ଆତ୍ମାଟା ରହିବ ସେତେବେଳେ ଜୀବନଟା ଆସିବ। ଆତ୍ମା ନ ରହିଲେ ଜୀବନଟା ଆସିବନି ପ୍ରଭୁଜୀ। ଆତ୍ମା, ଆତ୍ମା ତ ଆମେ ନିଜେ। ହଁ, ତ ଆଉ ଯେତେବେଳେ ଜୀବନଟା ଯେତେବେଳେ ମା ପେଟରେ ପ୍ରଭୁଜୀ, ମା ପେଟରେ ଯେତେବେଳେ ଜୀବଟେ ଯେତେବେଳେ କେତେବେଳେ ଜୀବଟି ବଢୁଛି ମା ପେଟରେ? ମା ପେଟରେ ଦେଖିବେ ଯଦି ଜୀବଟା ନ ରହିଲା ତାହେଲେ କଣ ସେ ମାନେ ଛୁଆଟା ବଢିବ କି ମା ପେଟରେ? ଆତ୍ମାଟା ଯେତେବେଳେ ରହିଲା ତାକୁ ଜୀବନ ବୋଲି ଆମେ କହୁଛୁ। ତ ସେଇ ଯୋଉ ଏଇଠି ଭଗବାନ ଯୋଉ କହିଲେ ଜୀବନୀ ଶକ୍ତିଟା ମୁଁ ବୋଲି କହିଲେ, ସେଇଟା କହୁଛୁ, ସେଇଟା ପଚାରୁଛନ୍ତି ତ ଆପଣ? ହଁ ହଁ, ଯେ ଆମେ ତ ହଉ ହଁ ଆତ୍ମା, ହଁ କିନ୍ତୁ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଜୀବଙ୍କର ଭିତରେ ମୁଁ ହଉଛି ଜୀବନ। ତ ହଁ। ଆତ୍ମା ଆଉ ଜୀବନ ଭିତରେ ତଫାତ୍ କଣ ଅଛି? ତ ଭଗବାନ ଯେତେବେଳେ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ ଆତ୍ମା, ମାନେ କ୍ଷେତ୍ର ଆଉ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଦିଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ ନୁହନ୍ତି। କ୍ଷେତ୍ର ହଉଛି ଆତ୍ମା, ଯିଏ କି ଆତ୍ମା ଯଦି ଥିବ ସେ ହଉଛି ଜୀବନ ଆସିବ। ସେଇପରି ପରମ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ମାନେ ସେଇ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ, ସେଇ ଗୋଟେ ଶବ୍ଦ ଆତ୍ମା ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ବି ସେଇଟା ମାନେ ଭାଗବତମରେ ଆତ୍ମା ଶବ୍ଦ ଭଗବାନ ବାଚକ ବି ଅଛି। ମାନେ ସେଟାକୁ ୟୁଜ କରାହେଇଛି। ତ ପରମ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଆଉ କ୍ଷେତ୍ରଜ୍ଞ ଯେତେବେଳେ ଥିବେ ସେତେବେଳେ ଜୀବନଟା ଥିବ। ତ ଭଗବାନ ସେଇଟା କହୁଛନ୍ତି, ମାନେ ମୁଁ ହଉଛି ମାନେ ଜୀବର ଜୀବନୀ ଶକ୍ତି ଭଗବାନ କହିଲେ। ତ ସେଇଟା ସମାନ ସମବାଚକ ଶବ୍ଦ। ବୁଝିପାରିଲେ? କି ଆଉ କଣ ଡାଉଟ ରହିଲା ପଚାରନ୍ତୁ? ସେ ପରମାତ୍ମା ନୁହନ୍ତି ତ ପ୍ରଭୁ? କଣ କହିଲେ? ଜୀବନଟା ପରମାତ୍ମା, ଜୀବନଟା ପରମାତ୍ମା ନୁହେଁ ତ? ହଁ, ପରମାତ୍ମା ପରା। ପରମାତ୍ମା ମାନେ କିଏ? ଭଗବାନ ପରା। ମାନେ ଦେହରେ ଦିଟା ଜିନିଷର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ରହିଲେ ହିଁ ଆପଣ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେବେ। ଆତ୍ମା ଆଉ ପରମାତ୍ମାର ପ୍ରେଜେନ୍ସ ଟା ହେଲେ ହିଁ ଆପଣ ଚଳପ୍ରଚଳ ହେବେ। ଏ ଦି ଜଣ ଯାକ ଚାଲିଗଲେ ମୃତ ହେଇଗଲା, ଆଉ ଜୀବନ ରହିଲା କି? ସେଇଟା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ହଉଛି ଜୀବନ। ବୁଝିଲେ? ଠିକ ଠିକ। 9 ନମ୍ବରକୁ, ତାପରେ 10 ନମ୍ବରକୁ ଆସନ୍ତୁ, ପଢନ୍ତୁ କିଏ ଜଣ? ହରେ କୃଷ୍ଣ। ହୁଁ। ଲୋକ ଦାସ। ବୀଜం ମା ସର୍ବଭୂତାନାଂ ବିଧି ପାର୍ଥ ସନାତନମ୍ ବୁଦ୍ଧିର୍ବୁଦ୍ଧିମତାମସ୍ମି ତେଜସ୍ତେଜସ୍ୱିନାମହମ୍। ଅନୁବାଦ। ହେ ପୃଥା ପୁତ୍ର, ଜାଣି ରଖ ମୁଁ ସମସ୍ତ ଜୀବଙ୍କର ମୌଳିକ ବୀଜ ଅଟେ। ମୁଁ ବୁଦ୍ଧିମାନ ମାନଙ୍କର ବୁଦ୍ଧି ଏବଂ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାନଙ୍କର ଶକ୍ତି ଅଟେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଭୁଜୀ। ଏଠି ପ୍ରଥମ ଜିନିଷଟା କଣ? ଏଠି ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ, ସର୍ବଭୂତାନାଂ ସନାତନ
बीजम माम विधि, बीजम माम सर्वभूतानाम विधि पार्थ सनातनम, एटा कहला। तो ये भगवान कौन कहउछंती, मु समस्त जीव मानकर मौलिक बीज अटे। अच्छा, बीजर काम कौन? श्रीधर स्वामी कौन कहउछंती देखंतु, श्रीधर स्वामी कहउछंती बीजर क्षमता हेउची स्वजातीय कार्य उत्पादन सामर्थ्यम। माने जे स्वजातीय उत्पादन करि परिबो से हेउची बीज। आपण जेतेबेले माटी रे बीज रोपण करूचंती तो कौन होउची, स्वजातीय गोटे सेथिरु गोटे गोटे लताटे बाहरला। तो बीजर काम हैला कौन, सेथिरु गोटे उत्पन्न हैला, स्वजातीय उत्पन्न हैला। तो एबे कहंतु आपण गोटे कथा, बीज जेतेबेले आपण माटी रे रोपण कले से बीजर स्थिति आ रहूची कि तार आ कोन अस्तित्व रहिला, से माटी रे नष्ट हो गेला। ता बीज जगह तो बीजरू गोटे प्लांट आसीगला ना, बीज और रहिलानी। किंतु एटी भगवान कौन कहउछंती, मु होची सनातन बीज। माने तांकोठु ही सबु सृष्टि हेई साला परे भगवान केबे नष्ट होबे नाही, बुझिले। आ श्रीमद् भागवतम रे आपण गोटे प्रथम श्लोक जोउट सबुठारु इंपोर्टेंट, जन्मादस्य यतः, माने ये समग्र सृष्टि जेते प्राणी सबु जन्म होचंती ए सबु काठु सृष्टि होचंती, समस्त प्राणीर जन्म आदि मो ठारु हुए। संसार ए संसार माने बीज गछ हैला परे नष्ट होए, किंतु मु सनातन बीज मु नष्ट हेबी नाही, बुझि पारले। द्वितीय रे तापरे भगवान कोन कहले, बुद्धिमताम बुद्धि अहम अस्ति। शिल प्रभुपाद ए तात्पर्य रे आपण देखंतु एठी कहिसंती जे बुद्धि काहाकू कहा जाय, काहाकू आपण बुद्धिमान कहबे, जे बहुत पाठ पढ़ी से बुद्धिमान। साधारण हिसाब रे नीर क्षीर जहार विवेक अछि से होची बुद्धि जे वेद बुद्धिमान। विषय हरे कृष्ण प्रभु जी, आज्ञा, ଯାହାର ବେଦ ବିଷୟରେ ଜ୍ଞାନ ବା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିଷୟରେ ଯାହାର ଜ୍ଞାନ ଅଛି ପ୍ରକୃତରେ ସେ ହଉଛି ବୁଦ୍ଧିମାନ एक ठीक ପରମ कहिसंती ପୁରୁଷ। माताजी, आपण ठीक कहिसंती। किंतु शॉर्टकट रे आमे होचु चैतन्य महाप्रभुंकर रूपानुग गौड़ीय वैष्णव धारार आमे भक्त मानकु शॉर्टकट रे आमे कोन कहबा, माया और कृष्ण को भीतरु कृष्ण को जे बाची पारला से होची बुद्धिमान। कृष्ण होचंती सबु किछि एटा स्वीकार जदि करि पारले ताठु बड़ बुद्धिमान व्यक्ति आउ केही नाहंती। से कथा आपण टी डायरेक्टली वेद कथा कहले, वेदेश्च सर्वमेव रहमेव वेद्यम, माने वेदरे मु ही जानिबी, वेदरे जहां भी ज्ञातव्य विषय सेटा होचन भगवान श्री कृष्ण। तो आपण से गोटे कथा कहचंती, वेद भगवान श्री कृष्ण को जे जानि पारला से होची बुद्धिमान। तो बुद्धिमान व्यक्तिर बुद्धि होची सूत्र आ मणि होची बुद्धिमान व्यक्ति। तेजस्वी नाम तेज अहम अस्ति, महापुरुषर गोटे तेज रहूची कि नाही। शिल प्रभुपादଙ୍କର आपण गोटे माने विभिन्न फोटो देखिबे, गोटे तांकर केमती 70 वर्ष बयस रे गोटे तांकर तेज थिला। एमती महापुरुष मानकर जो तेजटा रहूची भगवान कहउचंती से तेजटा मु। आ आपण प्रथमे देखिबे गोटे महात्मा प्रति आपण जो आकर्षित होउचंती कोन, तांकर तेज को देखुचंती ना। माने भगवान माने महात्मा मानकर तेज को देखिकरी आपण ए भगवत रास्ता को आपण आछंती। तो एइटा जो कहले से तेजटा किए, तेजस्वी व्यक्तिर तेजटा होउचंती भगवान। तो एबे मणि सूत्र जदि आमे कहबा ताहेले तेजटा होची सूत्र, मणि होची तेजस्वी व्यक्ति। बुझि पाले एते किछि कोन डाउट अछि जदि पचारंतु, नहेले श्लोक 11 को किए जणा पढंतु। बलं बलवतां साहं कामराग विवर्जतं धर्माविरुद्ध भूतेषु कामस्मि भरतस्य। ଅନୁବାଦ, हे भरत श्रेष्ठ, ମୁଁ ବଳବାନର କାମ ରାଗ ବିବର୍ଜିତ ବଳ ଏବଂ ମୁଁ ଧର୍ମ ନୀତିର ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ନ କରୁଥିବା ଯୌନ ଜୀବନ ବା କନ୍ଦର୍ପ ଅଟେ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। धन्यवाद माताजी। अहम अस्मि पुणी आसिले भगवान कौन कहउचंती, अहम अस्मि माने मु अटे, बलवतां काम राग विवर्जित बलम आ भूतेषु धर्म विरुद्ध काम च। श्रीधर स्वामी तांकर टीका रे एठी कोन कहउचंती, काम कोन और राग कोन, अप्राप्त वस्तुर इच्छा करिवाटा होची आपनकर काम, आ राग हैला प्राप्त वस्तु प्रति आसक्ति। आमे गोटे अप्राप्य वस्तु जोटा आम पाखरे नाही सेटा को आमे इच्छा करूचे, एटा आमे पाई जानते कि सेटा होची काम। आ जोटा ऑलरेडी आम पाखरे अछि ता प्रति गोटे आसक्ति रहउची कि नै, सेटा होची हमर राग। तो दीटा भितर जोटा राजसिकटा हैला सेटा होची काम। आमे बहुत गोटे कोन जे पाइबा पई परिश्रम करिवा,
ବହୁତ ଗୋଟେ ଆମେ କଣ ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ କରିବା, ଏଇଟା ରାଜସିକ କାମ, ସେଇଟା ହଉଛି ରାଜସିକ କାମ। ଆଉ ରାଗଟା ହଉଛି କଣ, ଏଇଟା ତାମସିକ। ଆସକ୍ତି ଯୋଉଠି ରହିଲା ସେଇଟା ତାମସିକ। ଏଇଠି ଶବ୍ଦ ୟୁଜ ଭଗବାନ କଣ କରିଛନ୍ତି, ବିବର୍ଜିତ, ପ୍ରଭୁଜୀ ବିଶେଷ ହରେ କୃଷ୍ଣ। ରୂପେଣ ପ୍ରଭୁଜୀ ବର୍ଜିତ। ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରଭୁଜୀ ହରେ କୃଷ୍ଣ, ରାଗଟା ଆଉଥରେ କଣ କହିଲେ ପ୍ରଭୁଜୀ? ରାଗଟା ହେଲା ପ୍ରାପ୍ତ ବସ୍ତୁ, ମାତା ଯୋଉଟା ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଅଛି, ଯୋଉଟା ଆପଣ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ, ସେଟା ତ ଆପଣଙ୍କର ହେଇଗଲା କାମ। କିନ୍ତୁ ଯୋଉ ବସ୍ତୁ ଅଲରେଡି ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛି, ତା ପ୍ରତି ଯୋଉ ଆସକ୍ତି ଅଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ରାଗ, ସେଇଟା ହଉଛି ତାମସିକ ଗୁଣ। ନ ପାଇବାଟା ହିଁ କ୍ରୋଧର କାରଣ। ହଁ। ତ ବିଶେଷ ରୂପେଣ ବର୍ଜିତ କାମରାଗ ବିବର୍ଜିତ ବଳ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ତ ଏଇ ଯୋଉ ବଳ କଥା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ତ ଗୋଟେ ବଳ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଗୋଟେ ବଳ ଅଛି, ଆପଣ ଗୋଟେ ଦୁର୍ବଳ ଲୋକକୁ ମାନେ ଗୋଟେ ଅତ୍ୟାଚାର କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କି? ନାଇଁ, ଭଗବାନ କହିଦେଲେ ଯେ କାମ ରାଗ ବିବର୍ଜିତ ଯୋଉ ବଳଟା, ସେଇଟା ହଉଛି ମୁଁ, ସାତ୍ବିକ ବଳ। ଆପଣ ତାର ଉଦାହରଣ କଣ ଦେଇପାରିବେ? ଦେଖନ୍ତୁ, ରାମାୟଣରେ ଦିଟା କ୍ୟାରେକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ହଉଛି ରାବଣ ଆଉ ଗୋଟେ ହଉଛି ହନୁମାନ। ରାବଣ ବି ବଳଶାଳୀ ଥିଲା କି ନଥିଲା? ଆଉ ହନୁମାନ ବି ବଳଶାଳୀ ଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଇ ଯୋଉ ରାବଣର ଯୋଉ ବଳ ଥିଲା, ସେଇଟା ହଉଛି କଣ, କି ବଳ? ସେଇଟା ହଉଛି କାମ ରାଗ ସହିତମ ବଳମ୍। ମାନେ କାମ ରାଗ ସହିତ ବଳ, ତାର ଆସୁରିକ ବଳ ଥିଲା। ସେଥିପାଇଁ ତ ସେ କଣ ଅପ୍ରାପ୍ୟକୁ ପ୍ରାପ୍ୟ କରିବାର ତାର ଇଚ୍ଛା ଥିଲା ନା। କାମ ବାସନାରୁ ପ୍ରେରିତ ହେଇକିରି କଣ ମାତା ସୀତାଙ୍କୁ ସେ ମାନେ ଅପହରଣ କରିକି ନେଲା। ତାପରେ ସ୍ଵର୍ଣ୍ଣ ଲଙ୍କା, ଏଇ ସବୁ ଯୋଉ ତାର ଯୋଉ ମାନେ ଯାନ ଥିଲା, ସେଇ ସବୁ କାରଣ କୁବେରଙ୍କୁ ଛଡେଇକି ଆଣିଥିଲା। ଏଇ ସବୁ ହଉଛି କାମ ରାଗ ସହିତମ ବଳ। କିନ୍ତୁ ସେଇ ଜାଗାରେ ହନୁମାନଜୀଙ୍କୁ ଦେଖନ୍ତୁ, ହନୁମାନଜୀ ହଉଛନ୍ତି କଣ, କାମ ରାଗ ବିବର୍ଜିତ ବଳ, ବିଶେଷ ରୂପ ବର୍ଜିତ। ତାଙ୍କର ସେମିତି କୌଣସି କାମ ରାଗ ନଥିଲା। ତ ଧର୍ମ ଯୋଉଟା ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧ ଯୋଉଟା କାମ, ସେଇଟା ଧର୍ମ ବିରୁଦ୍ଧାଚରଣ ଯୋଉଟା କରିବେ, ସେଇଟା ଭଗବାନ ନୁହନ୍ତି। ତାପରେ ଆପଣ ଦେଖିବେ ପୁରୁଷାର୍ଥ ଚତୁଷ୍ଟୟ ଯୋଉଟା ରହୁଛି, ଧର୍ମ ଅର୍ଥ କାମ ମୁଖ୍ୟ, ସେଇଥିରେ ଯୋଉ କାମ କଥା କୁହାହେଲା, ସେ କାମଟା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ। ମାନେ କାମନାଟା ଖରାପ ନୁହଁ। ଆପଣ ଧର୍ମ କରିବେ, କିଛି ଅର୍ଥ ସଞ୍ଚୟ କରିବେ, ଆଉ ନିଜର କାମନା ପୂରଣ କରିବେ। କିନ୍ତୁ ସେଇ କାମନା ଯଦି ପୂରଣ ଆପଣ କରୁଛନ୍ତି ଧର୍ମର ସହିତ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ସେ କାମଟା ମୁଁ। ଅଧର୍ମର ଯୋଉଟା କରାହବ, ସେଇଟା ଭଗବାନ କହୁନାହାନ୍ତି ବୋଲି। ବେଦ ପ୍ରଣୀତ କର୍ମ ଧର୍ମଯୁକ୍ତ ଅଟେ, ଅନ୍ୟ ଗୁଡାକ ସବୁ ଅଧର୍ମ ଅଟେ। ତାପରେ ସିଦ୍ଧାର୍ଥ ସ୍ୱାମୀ କହିଛନ୍ତି, ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଏଥିରେ କଣ କୁହାହେଲା, ପୁତ୍ର ଉତ୍ପତ୍ତି ପାଇଁ ଯୋଉ ଧର୍ମ ପତ୍ନୀ ସହ ଯୋଉ କାମ ବା ଯୌନ ଜୀବନ କଥା ଯୋଉ କରାହଉଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ଭଗବାନ, ସେଇଟା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ମୁଁ। ମାନେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କ ଗୁରୁଦେବଙ୍କ ନାଁ କଣ? ଭକ୍ତି ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ସରସ୍ୱତୀ ଭକ୍ତି ଠାକୁର। ବେଦାନ୍ତ ଭକ୍ତି ସ୍ୱାମୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଶ୍ରୀଳ ସରସ୍ୱତୀ ଠାକୁର ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ମହାରାଜ କଣ ସରସ୍ୱତୀ କହିଲେ? ଠାକୁର। ଭକ୍ତି ସରସ୍ୱତୀ ସିଦ୍ଧାନ୍ତ ଠାକୁର ମହାରାଜ କଣ କହିଲେ? ସେ କହିଲେ, ତମେ ଶତ ଶତ ପୁତ୍ର ଜନ୍ମ କର, ମତେ କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, ଯଦି ସେ ପୁତ୍ର ମାନେ ତମେ ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ଗଢିବ। କାମଟା ଏଇଥିରେ ଖରାପ ହେଲା କି? ଏଇଠି କାମଟା ଖରାପ ହେଲାନି, କାରଣ ଏଇଟା ଭକ୍ତି ସହିତ ଯୋଡି ହେଇଗଲା। ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଜ୍ଞା। ତାପରେ ଆମେ ଶ୍ଲୋକ, ଏଥିରେ କିଛି କାହାର କଣ ଡାଉଟ ଅଛି? ଶ୍ଲୋକ 12 ପଢନ୍ତୁ କିଏ ଜଣେ। त्रिभिगुणमयि भावे एभि सर्वम् इदं जगत् मोहितं न अभिजानाति माम् एभ्य परम् अव्ययम्। ଏ ତ୍ରିଗୁଣର ମୋହିତ ହୋଇ ଏହି ସମଗ୍ର ଜଗତ ମୋତେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେ ଏ ତ୍ରିଗୁଣର ବହୁ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏବଂ ଅବ୍ୟୟ ଅଟେ, ଏହା ଏମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। तो श्लोक 13 पढ़ुଥିଲି 12 ଏଇଟା ପ୍ରଭୁଜୀ 12 ଶ୍ଲୋକ 12ଟା ଛାଡିଦେଲେ। 12 ଶ୍ଲୋକ ପଢିବା ପାଇଁ କହିଲେ ମାତାଜୀ। ଆଜ୍ଞା ଶ୍ଲୋକ ଆଜ୍ଞା। ନମ୍ବର 12 ପଢନ୍ତୁ। 12 ज- जे जे च एव जे च एव सात्विक भावा राजसास्तमश्चाचजे मत एव तान् विधि न त्वयं तेषु ते ମୟି। ସମସ୍ତ ପ୍ରକାରର ଭାବ ଅର୍ଥାତ୍ ସାତ୍विକ, ରାଜସିକ, ତାମସିକ ମୋର ଶକ୍ତି ଦ୍ଵାରା ପ୍ରକାଶିତ। ମୁଁ ଗୋଟିଏ ଦିଗରୁ ମୁଁ ହେଉଛି ସବୁ, କିନ୍ତୁ ମୁଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଅଟେ। ମୁଁ କେବେ ହେଲେ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର
ଗୁଣର ଅଧୀନ ହୁଏ ନାହିଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ସୀତାନନ୍ଦ। ଦେଖନ୍ତୁ ଏଇ ଶ୍ଲୋକର ମୂଳରେ କଣ ଅଛି। ଆଚ୍ଛା ଏଇଟା ଆଉ ଗୋଟେ ଜିନିଷ ଦେଖନ୍ତୁ, ଶ୍ଲୋକ 12ରେ ଏବେ ପଳେଇ ଆସିଲା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେ ଯୋଉ ଡିସ୍କସ କଲେ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଶ୍ଲୋକ 8 ରୁ 11ରେ ଭଗବାନ 12ଟା ବିଭୂତି କଥା କହିଲେ। ସେ 12ଟା ବିଭୂତି ଆଉ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିବିନି, କାହିଁକି ଆମର ସମୟ ବେଶୀ ନାହିଁ, ଆମକୁ ଶ୍ଲୋକ ଟିକେ ବି ଡିସ୍କସ କରିବାର ଅଛି। 12ଟା ବିଭୂତି କଣ କଣ ମୁଁ କହିଦଉଛି। ଜଳର ସ୍ୱାଦୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ରର ପ୍ରକାଶ, ମନ୍ତ୍ରରେ ଓଙ୍କାର, ଆକାଶର ଧ୍ୱନି, ମନୁଷ୍ୟରେ ସାମର୍ଥ୍ୟ, ପୃଥିବୀର ସୁଗନ୍ଧ, ଅଗ୍ନିର ଦାହିକା ଶକ୍ତି, ସମସ୍ତ ପ୍ରାଣୀର ପ୍ରାଣ ବା ଜୀବନ, ତପସ୍ୱୀର ତପ, ସମସ୍ତ ଜୀବର ଆଦି ବୀଜ, ଆଉ ବୁଦ୍ଧିମାନର ବୁଦ୍ଧି। ଏଇଟା କେତେଟା ହେଲେ? ଟୋଟାଲ ହେଲେ 12ଟା ହେଲା। ଏଇଟା ଆପଣ ମନେ ରଖିବେ। 12ଟା ଏଠି ଶ୍ଲୋକ ବର୍ଣ୍ଣନା କରା, 12ଟା ମାନେ ତାଙ୍କର ବିଭୂତି ବର୍ଣ୍ଣନା କରାହେଲା। ଠିକ ଅଛି। ଏବେ ଭଗବାନ କଣ କହୁଛନ୍ତି 12 ନମ୍ବର ଶ୍ଲୋକରେ, ଇଏ କହିଲେ ସାତ୍ବିକ, ରାଜସିକ ଆଉ ତାମସିକ ଭାବ ମୋ ଠାରୁ ଉତ୍ପନ୍ନ ହେଇଛି। ଠିକ ଅଛି। ତ ସୃଷ୍ଟିରେ ଯାହା ସବୁ ଘଟୁଛି ତା ମୂଳରେ କିଏ ଅଛି? ତାର ଆଶ୍ରୟ, ଆଧାର ଓ ପ୍ରକାଶକ ଭଗବାନ ଅଟନ୍ତି। ଆଉ ସାତ୍ବିକ ଭାବ ଯୋଉଟା ଭଗବାନ କହିଲେ, ସେ ସାତ୍ବିକ ଭାବ ହଉଛି ସମ ଆଉ ଦମ। ଏଇ ସବୁ ଗୁଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଅଛି, ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ପୁଣି ଭଗବତ ଗୀତାରେ ଆସିବ। ଏଇଟା ସାତ୍ବିକ, ରାଜସିକ, ତାମସିକ, ଏଇଟା ଆମେ ପୁରା ଡିଟେଲରେ ପଢିବା। ଏବେ ପାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ସାତ୍ବିକ ଭାବଟା ସମ ଦମ, ଏଇ ଗୁଣ ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ସେଇଟା ରହିଛି, ସେଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ବ୍ରାହ୍ମଣିକ ଗୁଣ, ଯୋଉଟା ସେଇଟା ହଉଛି ସାତ୍ବିକ ଭାବ। ରାଜସିକ ଭାବଟା ହଉଛି ହର୍ଷ, ଦର୍ପ, ଏଇଟା ସବୁ ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ରାଜସିକ। ତାମସିକଟା ଶୋକ, ଭୟ। ଏଇ ସବୁ ଯାହା ଅଛି, ଏ ସବୁଥିର ମାନେ ସୋର୍ସ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ। ଏଇଟା ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି। ତ ଆମ ଦୃଷ୍ଟିଟା କୁଆଡେ ଯିବା କଥା? ଏଇ ତିନି ଭାବ ଆଡେ ନ ଯାଇକି ଆମ ଦୃଷ୍ଟିଟା ଭଗବାନଙ୍କ ଆଡକୁ ଯିବା ଉଚିତ। ଅହಂ ତୁ ତେଷୁ ନ ଅସ୍ମି, ଏହି ତିନି ଭାବର ଅଧୀନ ଜୀବ ଅଟେ। କେବେ ବି ଜଣେ ଭାବିବା ଉଚିତ ନୁହଁ ଯେ ଏଇ ତିନିଟା ଗୁଣରେ ଭଗବାନ ବନ୍ଧା ଅଛନ୍ତି ବୋଲି। ଭଗବାନ ଏଇ ତିନି ଗୁଣର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଭଗବାନ କଥା କଣ କହିବେ? ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଉ ଭକ୍ତ ମାନେ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେମାନେ ବି ଏଇ ତିନି ଗୁଣର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ। ଏଇଟା ହେଲା। ଏଥିରେ ଗୋଟେ ଏକ୍ସାମ୍ପଲ ଯଦି ନେବେ, ଜଳର ଯୋଉ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ସମୁଦ୍ରରେ, ଆପଣ ଦେଖିବେ ସେ ତରଙ୍ଗଟା ଜଳ ଉପରେ ଆଶ୍ରିତ, କିନ୍ତୁ ଜଳ ତରଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଶ୍ରିତ ନୁହଁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ଶ୍ଲୋକ 13 ଆପଣ କିଏ ଜଣେ ପାଠ କରନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁଜୀ, ହରେ ପଢିବି କୃଷ୍ଣ ନା ପ୍ରଭୁ। କିଏ ପଢିନାହିଁ? ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ହଁ, ପଢନ୍ତୁ ପ୍ରଭୁଜୀ। ଶୁଣନ୍ତୁ, ଯାହାର କିଛି ଯଦି ସପୋଜ ଡାଉଟ ରହିଲା, ଆମେ ଆଉ ଡାଉଟ ସେସନ ନେବା ପାଇଁ ତ ଆମ ପାଖରେ ଆଉ ସମୟ ନାହିଁ, ଆପଣ ମଝିରେ ପଚାରି ପାରନ୍ତି। ଠିକ ଅଛି। ପ୍ରଭୁ ଯେହେତୁ ତରଙ୍ଗକୁ ଜଳ କହିଲେ, ତ ପୋଖରୀରେ ଆମର ତ ତରଙ୍ଗ ହଉନି, ସେ ଜଳ ଅଛି। ନାଇଁ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଆହେଲା ପ୍ରଭୁଜୀ, ଏଇଟା ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ, ସମୁଦ୍ର କରେ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦିଆହେଲା ଯେ ଯୋଉ ମାନେ ଏଇଟା ବୁଝେଇବା ପାଇଁ କୁହାଯାଉଛି ଯେ ଜଳରୁ ତରଙ୍ଗ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ। ତରଙ୍ଗ ଜଳ ଉପରେ ଆଶ୍ରିତ, କିନ୍ତୁ ଜଳ ତରଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଶ୍ରିତ ନୁହଁ। ମାନେ ତା ଅର୍ଥ ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ ତିନିଟା ଭାବ ଯୋଉ ଆମେ ଡିସ୍କସ କଲେନି, ସାତ୍ବିକ, ରାଜସିକ ଆଉ ତାମସିକ, ଏଇଟା ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଇଛି, କିନ୍ତୁ ଏଇଟା ଭଗବାନ ଆର ଅଧୀନରେ ନାହାନ୍ତି। ମାନେ ଭଗବାନ ଆର ଉପରେ ଆଶ୍ରିତ ନୁହନ୍ତି। ତରଙ୍ଗଟା ସମୁଦ୍ରରୁ ବାହାରିଲା ସିନା, କିନ୍ତୁ ତରଙ୍ଗ ଉପରେ ଆଶ୍ରିତ କି ସମୁଦ୍ର? ତରଙ୍ଗ ଆଶ୍ରିତ ହଉଛି ସମୁଦ୍ରର, କିନ୍ତୁ ସମୁଦ୍ର ଆଶ୍ରିତ ନୁହଁ ତରଙ୍ଗର। ସେମିତି ଭଗବାନ ଏଇ ତିନି ଭାବରେ ନାହାନ୍ତି, ସାତ୍ବିକ, ରାଜସିକ, ତାମସିକ। ସେ ଆର ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ, ଏଇଟା କୁହା। ବୁଝିଲେ? ଶ୍ଲୋକ 13 ପଢନ୍ତୁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ପଢିବି ପ୍ରଭୁଜୀ, ପ୍ରଭୁଜୀ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା ପଢନ୍ତୁ, ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ପଢନ୍ତୁ। ଆଜ୍ଞା ପଢନ୍ତୁ। ଶ୍ଲୋକ 13। ତ୍ରିଭିଗୁଣମୟ ଭାवैरभै ସର୍ବମିଦं ଜଗତ୍ ମୋହିतं ନାଭି ଜାନାତି ମାମେଭ୍ୟଂ ପରମବ୍ୟୟମ୍। ଅନୁବାଦ। ସତ୍ଵ, ରଜ ଓ ତମ, ଏ ତ୍ରିଗୁଣ ଦ୍ୱାରା ମୋହିତ ହୋଇ ସେ ସମସ୍ତ ଜଗତ ମୋତେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେ ଏ ତ୍ରିଗୁଣର ବହୁତ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଏବଂ ଅବ୍ୟୟ ଅଟେ, ଏହା ଏମାନେ ଜଗତ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ହରେ କୃଷ୍ଣ। ଏଇଟା ତିନିଟା ଗୁଣ କଥା କୁହାଗଲା, ସତ୍ଵ, ତମ, ରଜ। ଆଚ୍ଛା, ଯଦି ଜଣଙ୍କର ଖାଲି ସତ୍ଵ ଗୁଣ ଅଛି, ତାହେଲେ ସେ କଣ? ଆମେ ତାକୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ବୋଲି କହୁଛେ।
ସତ୍ଵ ଆଉ ରଜ, କେବଳ ଯଦି ରଜ ଗୁଣ ଥିବ ସେଟା ହଉଛି ସେ କ୍ଷତ୍ରିୟ, ବୁଝିପାରିଲେ। ଆଉ ରଜ ଆଉ ତମ ଗୁଣ ଯଦି ମିକ୍ସ ହେଇଗଲା ମାନେ ସେଟା କିଏ ହେଲା? ବୈଶ୍ୟ ହେଲା। ଆଉ କେବଳ ତମ ଗୁଣ ହେଲା ମାନେ ସେଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ଶୂଦ୍ର। ତ ଏଇ ତିନିଟା ଗୁଣରେ ଆମର ଏଇ ସୃଷ୍ଟିଟା ଚାଲିଛି। ଆମେ ଶାଶ୍ୱତ ଭଗବାନଙ୍କର ସତ୍ତାକୁ ଯଦି ଆମେ ନ ମାନିବା, ଆଉ ଅଶାଶ୍ୱତ ଏଇ ତ୍ରିଗୁଣାଧୀନ ଜଳ ସଂସାର ଆମେ ଜୀବକୁ ଆମେ ମାନୁଛେ, ସେଥିପାଇଁ ତ ଆମେ ଜୀବ ମୋହିତ ହେଇକି ରହିଲେ ନା। ଯୋଉ ଆମେ ଡିସ୍କସ କଲେ ଜୀବ ଜଗତ କାହିଁକି ହେଲା, ମାନେ ଧାରଣ କରିକି ରଖିଲେ। ଆଉ ଧାରଣ କୋଉ ହିସାବରେ ଆମେ ଧାରଣ କଲେ? ଏଇ ତିନିଟା ମାନେ ଏଇଥିରୁ କଲେ ସତ୍ଵ ତମ ରଜ, ଏଇ ତିନିଟା ଜିନିଷ ଆମକୁ ପ୍ରେରିତ କରୁଛି ଏଇ ଜଗତକୁ ଧାରଣ କରିବା ପାଇଁ। ଦିଟା ଜିନିଷ ରହିଲା, ଗୋଟେ ହଉଛି କଣ? ଶରୀରକୁ ଯଦି ଆପଣ ନିଜର ଭାବୁଛନ୍ତି ସେଇଟା ହଉଛି ଆପଣଙ୍କର ମମତା। ଆଉ ଯଦି ଆପଣ ନିଜକୁ ଶରୀର ଭାବିବା, ମାନେ ଶରୀରକୁ ନିଜର ଭାବିବା ଆଉ ନିଜକୁ ଶରୀର ଭାବିବା ଦିଟା ଅଲଗା ଜିନିଷ କି ନାହିଁ? ମୁଁ ହଉଛି ଏଇ ଶରୀର, ଏମିତି ଯଦି ଆପଣ ଭାବୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ଯୋଉଠି ଆସିଗଲା ସେଇଟା ହଉଛି ଅହମତା। ଆଉ ଯୋଉଟା ଏଇ ଶରୀରଟା ମାନେ ମୋର ବୋଲି ଭାବି ଯଦି ସେଟା ମମତା। ମାନେ ଏଇ ଶରୀର ରିଲେଟେଡ ଯୋଉ ବି ଜିନିଷ, ଏଇ ଘର ଏଇ ଶରୀର ରିଲେଟେଡ, ଏଇଟା ହଉଛି ମମତା। ଘର ପ୍ରତି ମୋର ମମତା ଅଛି, ଜମି ବାଡି ଟଙ୍କା ପଇସା ପୁତ୍ର ପୁତ୍ରୀ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଏଇ ସବୁ ହେଲା ଏଇଟା କଣ? ଏଇଟା ଆପଣଙ୍କର ମମତା ଆସିଗଲା, ମମତ୍ବ ଆସିଗଲା। ଆଉ ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ନିଜକୁ ଶରୀର ଭାବୁଛନ୍ତି, ଅହମତା ଆସିଲା। ତାପରେ ଆମେ କଣ ଏଠି ଯିବା? ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଜଗତ ମୋହିତ ହେଇଯାଇଛି, କାରଣ ଜୀବ ବାସ୍ତବିକ ଭଗବାନଙ୍କ ସଂସ୍ଥାକୁ ମାନୁନି, ଅବାସ୍ତବିକ ଜଗତକୁ ମମତା କରି ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ହେଇଯାଇଛି ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ଏଇ ଶବ୍ଦଟା ବହୁତ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ। ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ହେଇଯିବା ମାନେ କଣ? ଆତ୍ମାଟା ଯେତେବେଳେ ଗୋଟେ କୁକୁର ଶରୀରରେ ପ୍ରବେଶ କଲା, ସେଇଥିରେ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ହେଇଗଲା। ସେଇ ଆତ୍ମା କେଶର 10,000 ଭାଗର ଗୋଟିଏ ଭାଗ, ଏଇଟା ହଉଛି ଆତ୍ମା। ଆତ୍ମାର ସାଇଜ ସମାନ। କୁକୁର ଶରୀରକୁ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ପଶିଗଲା, ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ହେଇଗଲା। ନାରୀ ଶରୀରରେ ପଶିଗଲା, ନାରୀ ହେଇଗଲା। ପୁରୁଷ ଶରୀରରେ ପଶିଗଲା, ପୁରୁଷ ହେଇଗଲା। ତାଦାତ୍ମ୍ୟ। ଏଇଟା କୋଉ ହିସାବରେ? ନିଜ କର୍ମ ହିସାବରେ ଆମେ ଏଇ ଜୀବାତ୍ମା ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ହଉଛି। ତ ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ତ୍ରିଗୁଣରେ ମୋହିତ ହେଇଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଜାଣିପାରନ୍ତିନି ଯେ ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ଅନ୍ତରାଳରେ ପରମ ପୁରୁଷ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି। ଆଉ ଭଗବାନ ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ ଅଟନ୍ତି। ଏଇ ଶ୍ଲୋକର ମୁଖ୍ୟ ପଏଣ୍ଟଟା କଣ? ଆପଣ ଏଇଥିରେ ଜାଣିପାରିବା କଥା ଯେ ଏଇଥିରେ ଭଗବାନ କଣ କହୁଛି? ମୋହିତ ନା ବି ଜାଣନ୍ତି ମାମେଭ୍ୟ ପରମ ବ୍ୟୟ। ମାନେ ଏଇ ତ୍ରିଗୁଣ ଦ୍ଵାରା ମୋହିତ ହିଁ ସମଗ୍ର ଜଗତ ମତେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ମୁଁ ଯେ ତ୍ରିଗୁଣର ବହୁତ ଉର୍ଦ୍ଧ୍ୱରେ ଓ ଅବ୍ୟୟ ଅଟେ, ଏହା ଏମାନେ ଜାଣନ୍ତି ନାହିଁ। ମାନେ କେତେବେଳେ ବି ଏଇଟା ଭାବିବେନି ଯେ ଆମେ ଯେମିତି ଏଇ ତ୍ରିଗୁଣରେ ବାନ୍ଧିକି ପଡିଛୁ, ଭଗବାନ ବି ବାନ୍ଧିକି ପଡିବେ, ସେମିତି ନାହିଁ। ଭଗବାନ ତ୍ରିଗୁଣାତୀତ। ବୁଝିଲେ? ଶ୍ଲୋକ 14 ଯିବା ଏବେ। କାହାର ଯଦି କିଛି ଡାଉଟ ନାହିଁ, ଡାଉଟ ଥିଲେ ପଚାରି ପାରିବେ। ସବୁଜି ତାଦାତ୍ମ୍ୟଟା ଆପଣ କୋଉ ଶ୍ଲୋକରେ କୋଉଠି ଲେଖା ହେଇନି? ଆପଣ ମନରେ ଭାବି ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଯୋଉ ନାଇଁ ନାଇଁ, ନିଜର ଏଇଟା କର୍ମ ଏଇଟା ହିସାବରେ। ତାଦାତ୍ମ୍ୟ କଥାଟା ଏଇଟା ମାନେ ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଟୀକା କଥା କହିଲି। ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦ ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଟୀକା କୋଟ କରନ୍ତି। ବୁଝିପାରିଲେ? ଏଇ ଯୋଉ ଆମେ ଟୀକା ବି ପଢୁଛେ ନା, ଆମେ ତାଦାତ୍ମ୍ୟ ଭାବ ସେଇଥିରୁ ଉଦ୍ଧୃତ କରି କହିଲି ମାତାଜୀ। ବୁଝିଲେ? ଶ୍ଲୋକ 14। ହଁ। दैवीहस्या गुणामयी मम माया दुरत्यया मामेव जे प्रपद्यन्ते मायामेतां तरन्ति ते। ଅନୁବାଦ, ଭୂତ ପ୍ରକୃତିର ତ୍ରିଗୁଣ ଯୁକ୍ତ ମୋର ଏଇ ଦୈବୀ ମାୟାଶକ୍ତିକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିବା ବଡ କଠିନ, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ମୋର ଶରଣରେ ଆସିଥାନ୍ତି ସେମାନେ ଅତି ସହଜରେ ଏହାକୁ ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଆନ୍ତି। ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ। ଏଥିରେ ତିନିଟା ଶବ୍ଦ ରହିଲା, ଦୈବୀ, ଗୁଣମୟୀ ଆଉ ଦୂରତ୍ୟା। ମମ ମାୟା, ମାନେ ମାୟା ପାଇଁ ଭଗବାନ କୋଉ ତିନିଟା ଶବ୍ଦ ବ୍ୟବହୃତ କଲେ? ଦୈବୀ। ଦୈବୀର ଅର୍ଥ ହେଲା ଅଲୌକିକ। ଗୁଣମୟୀର ଅର୍ଥ ହେଲା ସତ୍ଵ ତମ ରଜ। ଏଇ ତିନିଟା ଗୁଣମୟୀ ମାୟା। ଦୂରତ୍ୟା ମାନେ କଠିନ, ପାର ହେବା କଠିନ। ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ ଏଥିରେ କଣ କହିଛନ୍ତି ଏବେ ଆମେ ଶୁଣିବୁ।
ସେ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ନା ଆମକୁ ଜଣେଇବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ତମେ ମାନେ ମାୟାକୁ ଭୟ କର। ମାୟାକୁ ଯିଏ ଭୟ ନ କଲା, ଭକ୍ତ ସବୁବେଳେ ମାୟାକୁ ଭୟ କରିବ। ଭୟ କାହିଁ କରିବ? ମାନେ ମାୟା ଏତେ ସହଜ ଜିନିଷ ନୁହଁ। ମାୟା ହଉଛି ଅତି ଭୟଙ୍କର। ମମ ମାୟା ଦୂରତେୟା, ମାନେ ଭଗବାନ କହିଲେ ଭଗବାନ ମୋର ମାୟା, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ମାୟା। ଭଗବାନଙ୍କ ଭଳି ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଜଣେ ଥିବ, ତାକୁ କିଏ ତାକୁ ମାନେ ମାୟାକୁ ମାନେ ହରେଇ ପାରିବେ? ନା କେବଳ ହିଁ କେବଳ ଭଗବାନ। ଆପଣ ଶୁଣିଛନ୍ତି କୌଣସି ବଡ ବଡ ଦେବତା ବି ମାୟାରୁ ରକ୍ଷା ପାଇପାରିଛନ୍ତି କି? ନା ପ୍ରଭୁ। ବ୍ରହ୍ମା ମାୟା ମୋହିତ ହେଇଛନ୍ତି କି ନାଇଁ? କୋଉଥିରେ ମାୟା ମୋହିତ ହେଇଛନ୍ତି? ଆ- ଆଉ ତାଙ୍କ ଆଉ ଶିବ ବ୍ରହ୍ମ କୋଉଠି ମାୟା ମୋହିତ ସରସ୍ୱତୀ ହେଇଛନ୍ତି ମତେ କୁହନ୍ତୁ? ହରେ ସରସ୍ୱତୀ କୃଷ୍ଣ। ତାଙ୍କ ନିଜର ପୁତ୍ରୀ ତାଙ୍କର ପ୍ରଭୁଜୀ ଇଏରେ ବ୍ରହ୍ମା ମାୟା ମୋହିତ ହୋଇଥିଲେ। ଭଗବାନଙ୍କ ହଁ ବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଲୀଳାରେ ମାୟାରେ ପଡିଥିଲେ, ଯୋଉଟା ଗୋଚରଣ ସ୍ଥିତିକା ଥିଲା। ବ୍ରହ୍ମ ବିଲୋପନ, ହଁ ଯୋଉଟା ଯୋଉଟା ଗୋପ ବ୍ରହ୍ମାଦି ବାଳକ ମାନଙ୍କୁ ଯୋଉ ବଚ୍ଚାଙ୍କୁ ନେଇ ଯାଇଥିଲେ। ବ୍ରହ୍ମା ଦିଟା ଜାଗାରେ ହେଇଛନ୍ତି। ଗୋଟେ ତ ସେ ପୁତ୍ରୀ କଥା କହିଲେ, ତାପରେ ଗୋପ ବଳାଙ୍କ ମାନଙ୍କୁ ଏଇଟା ଏଇଟା କି ଆଜ୍ଞା। ପ୍ରକାର ଭଗବାନ, ଇଏ ତ ଅଇଁଠା ଖାଉଛନ୍ତି ବୋଲି କହିଲେ। ହଁ ଶିବ ଆଜ୍ଞା। ଭଗବାନ, ଶିବ ଶିବ ଭଗବାନ ମୋହିନୀ କୋଉଠି? ମୋହିନୀ ଅବସ୍ଥାରେ ମାୟାରେ ବାସ୍ ପଡିଥିଲେ। ଏମିତି ବାସ୍ ଇଏରେ ପଶିଥିଲେ, ମାୟାରେ ହଁ। ପଡିଥିଲେ ନାରଦ ଆ- ବାସ୍। ତ ମୁନି। ମାନେ ଆପଣ କେବେ ଶୁଣିଛନ୍ତି କି ଭଗବାନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କିମ୍ବା ତାଙ୍କର କୌଣସି ରୂପ ମାନେ ମାୟାରେ ପଡିଛନ୍ତି? ନାଇଁ। ନା। ମାୟା ମାୟାଧୀଶ ହଉଛନ୍ତି ଭଗବାନ। ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଆଉ ଗୋଟେ କଥା ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ କହିବି। ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ ସବୁବେଳେ ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିକି ତାଙ୍କ ଶିଷ୍ୟମାନଙ୍କୁ କଣ କହିଲେ? ଯେ ସେମାନେ କାହିଁକି ମାୟାକୁ ଭୟ କରୁନାହାନ୍ତି? ଏଇ ରୋଗର ଉପଚାର ହେଲା ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣାଗତି। ଆପଣଙ୍କୁ ଯେମିତି ମାୟାକୁ ଭୟ ନ ଲାଗିବ, ଭକ୍ତ ହିସାବରେ ଆମେ ଭାବିବା କଥା, ଆରେ ମାୟା ସାଙ୍ଗରେ ଘେରିକି ଅଛୁ। ମୁଁ ଆଜି ସକାଳୁ 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 3:30ରୁ ଉଠିକିରି ମଙ୍ଗଳା ଆଖି କରିବି, 16 ମାଳା ଜପ କାହିଁ କରିବି? ନାଇଁ, ଯଦି ନ କଲି କିଛି ଦିନ ପଳେଇଲା ମାନେ ମାୟାରୁ ଆସକ୍ତ ହେଇଯିବି। ଗୋଟେ ଭୟ ରହିବା କଥା କି ନାହିଁ? ଏବେ ଏଇଟା ଆପଣ ନିଜେ ଅନୁଭବ ବି କରିଥିବେ। ମାନେ ଦେଖିବେ କୌଣସି ଜିନିଷ ଟିକେ ଆମର ଭକ୍ତିରେ ଟିକେ ଦେଖିବେ କୋଉ କାମରେ ବ୍ୟସ୍ତ ହେଇଯିବେ, ଟିକେ କମ ହେଇଗଲେ ଗୋଟେ ଡରଟେ ଲାଗୁଛି, ଆରେ ଆଜି ମୁଁ ଏଇଟା କଲିନି, ଏ ପାଠଟା କଲିନି। ଏଇ ଭୟଟା ରହିବାର ବହୁତ ଜରୁରୀ। ଆଉ ଗୋଟେ କଣ ଏଇଠି ଶିଳ ପ୍ରପାତ ଆଉ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଗୋଟେ ଆପଣ ଜଣଙ୍କ ଘରକୁ ଯିବେ, ଦେଖିବେ ଗୋଟେ ଭୟଙ୍କର କୁକୁର, ବଡ ବଡ କୁକୁର ସବୁ ପାଳୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ଯେମିତି ଆପଣ ସେଠିକି ଯିବେ, ସେ ବହୁତ ଜୋରରେ ପୁରା ଗର୍ଜନ କରିବ ପୁରା ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖିକି। ଏମିତି ଆସିବ କି ଆପଣଙ୍କୁ ମାଡି ପଡିବ, ସେ ପୁରା କାମୁଡି ପକେଇବ, ଆପଣ ଡରିଯିବେ ପୁରା। କିନ୍ତୁ ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଚୁପ ରହିବନି, ଯେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମାଲିକ ଆସି ଖାଲି ଥରେ କହିଦବ, ଆରେ ଟମି ନା ଆଉ କଣ ଗୋଟେ ନା କହିବ, ଆରେ ଚୁପ ରହ କହିବ, ସେ ଦେଖିବେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଚୁପ ହେଇଯାଉଛି। ତ ମାୟା ଶକ୍ତିଟା ସେମିତି, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କୁ ଡରେଇକି ରଖିବ, ଆପଣ ପୁରା ଡରିଯିବେ, ଏଇନା ମୁଁ ମାନେ ମରିଯିବି ଭାବି। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଶରଣକୁ ପଳେଇବେ, ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ସେ ଶାନ୍ତ ହେଇଯିବ। ଯେ ମାମେବ ପ୍ରପଦ୍ୟନ୍ତେ ମାୟାମେତାମ୍ ତରନ୍ତି ତେ, ମାନେ ମୋର ଶରଣରେ ଯଦି ଆପଣ ଆସିବେ, ତାହେଲେ ଯାଇ ମାୟାରୁ ଆପଣ ତରି ପାରିବେ। ନହେଲେ କଣ ହବ? ପୁନରପି ଜନମଂ ପୁନରପି ମरणं ପୁନରପି ଜନନୀ ଜଠରେ ଜଠରେ ଶୟନ। ସଂସାରେ ବହୁତ ସଂସାରେ। ଶଙ୍କରାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ହଁ ମୋହ यह संसारे माता जी पूरा करंतु ଜାଣିଛନ୍ତି କହନ୍ତୁ। यह संसारे ନାଇଁ ବହୁତ ପ୍ରଭୁ। ସଂସାରେ କୃପୟା ପାରେ ପାହି ମୁରାରେ। ମୁରାରୀଙ୍କୁ ଡକା ହେଲା ପାହି ମୁରାରେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ମାନେ ମତେ ରକ୍ଷା କରନ୍ତୁ, ତାଙ୍କଠୁ ମାନେ ସେ ହିଁ ଚାହିଁଲେ ମୁଁ ରକ୍ଷା ହେଇପାରିବି। ଏବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ଏ ମାୟା ତ ଭଗବାନ ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ମେଘ ଢାଙ୍କି ଦେଲା, କିନ୍ତୁ ସୂର୍ଯ୍ୟ ତ ବହୁତ ବଡ, ମେଘ ତ ବହୁତ ଛୋଟ, କେମିତି ଢାଙ୍କିଲା? ନା, ଆମ ଆଖି ସାମ୍ନାରେ ମେଘଟା ଯେତେବେଳେ ରହିଯାଉଛି, ଆମେ ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଦେଖି ପାରିଲେନି, ତାହେଲେ କଣ ସୂର୍ଯ୍ୟ କଣ ମାନେ କଣ ଅସୁବିଧା ହେଲା କି? ସେମିତି ନା। ମାୟାକୁ। ଆଚ୍ଛା, ଆପଣ ଗୋଟେ କଥା କୁହନ୍ତୁ, ଭଗବାନ ଆଉ ଜୀବ ଭିତରେ କେତେଟା ପର୍ଦା ରହିଛି? ପରଦା ଗୋଟେ ହଉଛି ଏଇ ପର୍ଦା ଆମେ ଡିସ୍କସ କଲେ। ଗୋଟେ ପରଦା ହେଲା ଭଗବାନ ଯୋଗ ମାୟାରେ ନିଜକୁ ଆବୃତ କରନ୍ତି। ଆଉ ଗୋଟେ ପରଦା ହେଲା ଆପଣଙ୍କର ମହାମାୟା, ମାନେ ଏଇଟା ବହିରଙ୍ଗା ଶକ୍ତି, ସେଇଥିରେ ବି ଆମେ ଆବୃତ ହେଇଛୁ। ଦିଟା ପରଦା, ବୁଝିପାରିଲେ?
आमे एबे कौन एबे वीडियोटा आमे क्लास रे बसिचे भगवान सियाड़े जोग माया शक्ति रे आवृत होइकी रहिले इयाड़े वीडियो रे आपण वीडियो बंद करिकिरी एटा महामाया शक्ति रे आपण सीधा बंद करदेले कला देखा तो दीटा जिनस आपणकर बंद ହେଇଗଲା भलिया ହେଇଗଲା तो ये दीटा पर्दा जेतेबेले हटी गला सेतेबेले जीव और भगवान आपणकर मिसी पारिबे बुझी पारले सत्व तम रज ए तीनटा गुण रु प्रकृति रु जन्म नेइचंती आ एथुरु पार हेबाटा बहुत कठिन भगवान कर आपण जदि आपण शरण नेबे ताले हे पारिबो अच्छा खाली भगवान को शरण नेले हबो ना आउ किए कहा शरण नेले भी हबो कहन गुरु गोचर बास दी जण रहिले भगवान किंबा तांको प्रतिनिधि ए दी जण को शरण जदि आपण नेबे ताहेले तो से भगवान कहले ना 18 अध्याय सर्वधर्मान परित्याज मामेकम शरण ब्रज तो ये श्लोकटा एइथिरे सरला एबे आमे जिबा श्लोक नंबर 15 किए जण पढंत न मां दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमाः माययापहृत ज्ञाना आसुरं भावमाश्रिताः अनुवाद गंडमूर्ख दुर्बृत गण नराधम माने जो मानकर ज्ञान माया चोरी करी नेइछि सेमाने एवं असुर स्वभाव संपन्न व्यक्ति माने मोठारे आत्मसमर्पण करंती नाही किंबा शरण रे आसंती नाही हरे कृष्ण अच्छा मु एथिरे आपण समस्त टी परमिशन नेबा पई चाहू छी आमे आउ 10 मिनिट एबे देखंतु समय आम पाखरे कोन 8:30 आपण समय ना आउ 10 मिनिट एक्स्ट्रा टाइम नबा ना एग्जैक्ट टाइम रे सरे काहे कि देखंतु खाली श्लोक एमती भावार्थ एमती टिके टिके पढ़ी गोड़े देले सरी जीवो किछि सेतिर लाभ होबनी हमर भक्ति शास्त्री कोर्स रो किछि आ मीनिंग रहिबनी आमे जदी मिनिमम जदी टिके टिके डिस्कस न करिबा आ से मिनिमम डिस्कस करिया पे किछि समय दरकार तो आपण माने कोन कहउछ माने 10 मिनिट आउ बढ़ेबा ना एबे रखी देबा टाइम तो हिगला बढ़िया आपण प्रभु को आपण गोड़िया पे बढ़ेगा कहले पढ़ी देबे हां बढ़ेगा बढ़िबो तो किछि बढ़िया असुविधा नै तो आपण मानकर नहीं हरे बेसी नहीं समय कृष्ण तो प्रभुजी लागू पढ़ाନ୍ତୁ दस पढ़ाନ୍ତୁ दस ପଢାନ୍ତୁ प्रभुजी ମୁଁ ବେଶୀ ସମୟ ନେବିନି କାହିଁକି ମୁଁ ନିଜେ ବୁଝିପାରୁଛି ଯେ ବହୁତ କାମ ଥାଏ ମ୍ୟାକ୍ସିମମ୍ 10-15 ମିନିଟରେ ଆମେ 10 ମିନିଟରୁ ବେଶୀ ଟାଇମ ନେବାନି ହେଲା ମୁଁ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଏଇଟା ଆଗକୁ ପଢିଲି ପୂର୍ବ ଶ୍ଲୋକରେ କଣ କୁହାହେଲା ଭଗବାନ କହିଲେ ମତେ ଶରଣାପନ୍ନ ହୋଇଥିବା ଲୋକ ମାୟାରୁ ତରି ପାରିବେ ଆଉ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ କହୁଛନ୍ତି ତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ତାହେଲେ ତ ଯଦି ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଆପଣ ପଳେଇଲେ ଆପଣ ମାୟାରୁ ତରି ଯିବେ ତାହେଲେ କାହିଁକି ମାତ୍ର 1% ଲୋକ ବି କାହିଁକି ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଯାଉନାହାନ୍ତି 0.1% ବି ଯାଉନାହାନ୍ତି ସାରା ପୃଥିବୀରେ ହଜାରେ କୋଟି ଲୋକ ଅଛନ୍ତି କୃଷ୍ଣ ଭକ୍ତ କେତେ ହେବେ ଆପଣ ପରସେଣ୍ଟେଜ ବାହାର କଲେ ବହୁତ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଭୁଲି ଯାଇଛନ୍ତି ପ୍ରଭୁଜୀ ଏଇ ଭଗବାନଙ୍କ ଶ୍ଲୋକ ସହିତ ଆମର ସମ୍ପର୍କଟା କଣ ଭୁଲି ଯାଇକି ମାୟା ଦ୍ଵାରା ହଁ ମୋହିତ ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି ବାସ୍ ଏଇ ଶ୍ଲୋକରେ ଭଗବାନ ସେଇ କଥା କହୁଛନ୍ତି ନାଇଁ 4 ପ୍ରକାର ଦୁଷ୍କୃତିନ ଲୋକ ସେମାନେ କେବେ ବି ମୋର ଶରଣକୁ ଆସିବେନି ଏଇ ଯୋଉ 4 ପ୍ରକାର ଲୋକ ଅଛନ୍ତି ନା ଆକୁ ଯାହା କଲେ ବି ସେମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ ଶରଣରେ ଆସିବେନି କୋଉମାନେ ସେଟା ବୁଢା ନରାଧମା ମାୟାପୃତ ଜ୍ଞାନ ଆସୁର ଭାବମାଶ୍ରିତ ଆଉ ଏଇ ଯୋଉ ଶବ୍ଦ କୁହାହେଲା ଦୁଷ୍କୃତିନର ଅର୍ଥ ଆମକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡିବ କିଏ ଦୁଷ୍କୃତିନ ସୁକୃତିବାନ ଆଉ ଦୁଷ୍କୃତିବାନ ଦିଟା ଶବ୍ଦ ଏ ଶବ୍ଦରେ ହିଁ ସବୁ ଜିନିଷ ରହିଲା ଦୁଷ୍କୃତିନ ଅର୍ଥ ହେଲା ଯେଉଁମାନେ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଜନାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିପାରନ୍ତି ନାହିଁ ସେମାନେ ନିଜର ସୁବିଧା ଅନୁଯାୟୀ ପାର୍ଥିବ ଯୋଜନା ଗଢନ୍ତି ମୁଁ ମୁଁ ଗୋଟେ ମାନେ ଜଷ୍ଟ ଗୋଟେ ଛୋଟ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି ମୁଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ କାମ କରୁଥିଲି ଗୋଟେ କମ୍ପାନୀରେ ସେଇଠି ସେ କମ୍ପାନୀର ଯିଏ ଟପ୍ ସିଇଓ ଥିଲା ସେ ଗୋଟେ ଭାଷଣରେ କହିଲା ଯେ ମୁଁ ଏଇ ଯୋଉ ନିୟମଟା ମୁଁ ଏଇଟା ବନେଇଛି ଏଇଟା ଯଦି ଏବେ ଭଗବାନ ବି ଆସିବେ ଗଡ ୱିଲ କମ ଇଟ ୱିଲ ବି ନଟ ଚେଞ୍ଜଡ ଏମିତି କହିଲା ସେ ମାନେ ସେ ଭଗବାନଙ୍କଠୁ ସିଧା ଏତେ ସେ କହିଲା ମାନେ ମାନେ ବହୁତ ବଡ ଲୋକ ସେ ଇଣ୍ଡିଆର ଗୋଟେ ଟପ୍ ଇଣ୍ଡଷ୍ଟ୍ରି ସେ କହିଲା ମୁଁ ଯୋଉଟା କହିଦେଲି ମାନେ ସେଇଟା ଫାଇନାଲ ଭଗବାନ ବି ଏଇଟା ଚେଞ୍ଜ କରିପାରିବେନି କହିଲା ତ ଏମାନେ ଏଇ ଲୋକମାନେ କୋଉମାନେ ଯୋଉମାନେ ପାର୍ଥିବ ଯୋଜନା ଗଢନ୍ତି ଏଇ ନାସ୍ତିକ ଯୋଜନାକାରୀଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କୃତିନ ବୋଲି କୁହାଗଲା ଏଇ 4ଟା ଦୁଷ୍କୃତିନ ଯୋଉ କଥା ଆମେ କହିଲେ ସେମାନେ କୋଉମାନେ ବିଶେଷତଃ ଦାର୍ଶନିକ ବୈଜ୍ଞାନିକ ବ୍ୟବସାୟୀ ଶାସକଗଣ ଜନନେତାଗଣ ଏଇମାନଙ୍କୁ ଦୁଷ୍କୃତିନ କୁହାଗଲା ଏବେ ପ୍ରଶ୍ନ ଆପଣଙ୍କର ଆସୁଛି କି ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଜନା କଣ ଭଗବାନଙ୍କର ଯୋଜନା କଣ
आमे जदि कहबा भगवान को योजना कौन भगवान को योजना आमे जानी परिया कि नहीं एठी हमर सबु पूर्वाचार्य माने कोन कहजंती सबु जीव केमिति भगवान का पाखु फेरी जिवे सेडा होची भगवान को योजना भगवान प्रत्येक मुहूर्त रे चाहुचंदी ए जीवटा केमिति एई धराधाम रे कष्ट न पाऊ ए जड़ जगत रे ए त्रिगुणी माया संसार रे कष्ट न पाऊ मो पाखु केमिति फेरी आसु एटा भगवान को योजना सेई योजना को आमे जदि कार्यकारी करिबा ताहेले आमे माने माया एठी आमे भगवान को शरण में जाई परिबा नहेले नै एबे देखंतु हिरण्यकशिपु और रावणर योजना भगवान पंड कर देले कि नै हिरण्यकशिपु कोन कशिपु माने होची सेज नरम सेज हिरण्य होची सुना से कोन चेष्टा करतला सुना आउ नरम सेज स्पर्श करिया पे चाहुतला आउ सारा पृथ्वी रे जेते स्वर्ग सॉरी जेते स्वर्ण अछि सेटा को से नेवा पे चाहुतला आ रावण रावण भी सेमती बहुत योजना करथिला भौतिक कष्ट मुक्ति पाइबा पे इच्छा दिले मध्य काहेकि तथाकथित बुद्धिमान लोक माने भगवान को शरण नौ नांती काहेकि दुष्कृत माने नौ नांती तार पॉइंट एथिले चारटा पॉइंट आमे करिबा प्रथम पॉइंट हैला तांकर बुद्धिटा सर्वदा भौतिक कार्य पई लागि छि बुझि पारले आपण देखिबे साधारण लोक आमे माने जोटा देखिबा से माने प्रत्येक कथा रे हां माने कोन एते कोन लाभ हैला सरकार कोन कला से कोन करिबा कोठी किए पढ़ला के को चाकरी पाला केते लक्ष्य भगवान कर कथा डिस्कस करिवेनी से माने बुद्धि रे सब बेले भौतिक लाभ तांकर कोन अछि मु एमिति भी लोक देखि जी से माने जदी तांको माने तांको से माने गुटे कहा संगे सेमती कथा हेबेनी आपण तांको से कथा हेली से माने आपण से कथा हेबेनी बड़ बड़ लोक माने जदि तांकर कोनोसी तांको से माने सेते बेले आपण से मीटिंग करिवे जेते बेले तांकर गुटे कोनोसी लाभ रे आपण थिबे तांकर एम्प्लॉय हितिबे ना तांकर गुटे कोनोसी बिजनेस पार्टनर हितिबे ताहेले कथा हेबे को भी साधारण लोक से माने फायदा कथा हुंती ने कौन से बुझि फायदा हरे कृष्ण प्रभु किसी निजर किसी फायदा उठाइया ପାଇଁ कि से बा बस कथाबार्ता तो भी खाली एई से विषय टाइप रो लोक हेले माते जी कोन दुष्कृत न तारे भगवान को संबंध रे जार कोनोसी ज्ञान न थाए लोक जानु नंती भगवान किए जन्म हेले मरी गला पर्यंत जानी पारले ने एमती केते लोक अछि हमर भारत भूमि रे सिना हमहु छोट बळु कुहाई जाईची भगवान विषय आमे जानिचु एबे विभिन्न देश रहिला एते माने जो युद्ध गुडा होची इजराइल ईरान पाकिस्तान ए माने कोन भगवान विषय कोन जानचंती किछि नै तांकर पार्थिव योजना गढ़िबारे सर्वदा व्यस्त 24 आवर व्यस्त से तांकर पे समय ही नै आ योजना करि साला परे कोन गोटे योजना करिवे कोन गोटे कले तयारी कले सेति गोटे कोन गोटे असुविधा सृष्टि हेला माने गोटे कार इन्वेंशन कले घोड़ा जेते बेले आगे कोन होतला माने घोड़ा गाड़ी चालुतला माने बहुत माने भलो भलो आपण जीवे घोड़ा माने अश्वर एटा करिकी सेतिरे जीवे आपण कोनसी जागु पहुंची सेतिरे कोन गोटे पोल्यूशन होतला कि एबे एते कार ही गलानी कार जाम ही गला पोल्यूशन ही गला लोक माने से एक्सीडेंट ही गला कोन लाभ हैला गोटे जिंस आमे तयारी कले सेतिर किछि लाभ हैला मोबाइल तयारी हैला हलदर महाराज कर मो माने एथिरे सुनिली जो दिन ठु मोबाइल इन्वेंशन ही गला हमर रिलेशन सब खराब ही गला ता आगुरु पछे भलो रे आमे चिठी टी लेखुतले हमर रिलेशन भलो रहउतला इन्वेंशन गोटे जिंस हैला माने सबु घर चटिया टू आरंभ करी छोट छोट जेते जीव थिले ए तार रेडिएशन रे मरि गेल ए कैंसर फेंसर हेबा आरंभ हैला कोन लाभ हैला एटा माने एई टाइप रो माने माने दुष्कृति न मानकर काम एबे मूढ़ कथा जो कहा गला मूढ़ को माने प्रभुपाद कहउचंती जे एबे देखो अंत ए चारटा दुष्कृति न कथा भितर मूढ़टा मु आरंभ कली मूढ़ कोटा प्रभुपाद कहउचंती जो माने अत्यंत गंड मूर्ख से मान को मूढ़ कुआ जाय एमाने दिन राति गध परी खटंती आ श्रमर फल निजे भोग करिया पई चाहंती नाही प्राय अरे जो माने प्रभु देखो गृह मेधी जो हेतुवादी माने ମାନଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯିବ ପ୍ରଭୁ हां कौन ହରେ कहले କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ हां ହରେ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରଭୁ ହେତୁବାଦୀ ମାନଙ୍କୁ କଣ କୁହାଯିବ ଯେଉଁମାନେ ହେତୁବାଦୀ ଅଛନ୍ତି हेतुवादी माने आसीबे देखंतु एइथिरे जो माया उपरुता ज्ञान नहीं जो माने प्रोफेसर ये जो हेतुवादी जो विभिन्न जो ज्ञान दउचंती सूर्य पराग विषय ए सब एटा आसीबो एटा मु कहिबि सेते बेला आपन ठीक अछि एटा हेतुवादी कथा जो कहले बढ़िया प्रश्न कहले एटा आसीबो जो प्रोफेसर इंटेलिजेंट लोक मान को हेतुवादी कहा जाय ना तांको कथा कहबा एबे सुनतु मूढ़ कथा मूढ़ कोडा माने गध परिका खटिबे गध कौन किछि जाने गध किछि नै से खाली खटिबो टिके बाहर को जीव नदी कूल केते घास अछि से सेटा जानि पारुनी से भाबुची ता मालिक घास बिड़ा आनिकी देले से तार पेट भरुची सेति पई से खाली गध
ମାନେ କେତେ କଣ ବୋଝ ବୋହୁଛି, ସେ ନିଜେ କିଛି ଏନ୍ଜୟମେଣ୍ଟ କରିପାରିଲେନି। ଏଇଟା କାହାକୁ କୁହାଗଲା? ଏଇଟା କୁହାଗଲା ଏଇ ମୂଢ ଲୋକକୁ କୁହାଗଲା ସକାମ କର୍ମୀ। ଦିନ ରାତି ଖାଲି ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, କିଛି ଗୋଟେ ପଇସା କମେଇବେ, ସେ ପଇସାରେ ଖାଲି ତାଙ୍କର ପରିବାର ପୁତ୍ରକୁ ପାଳନ କରିବେ। ନିଜର ମାନେ କୌଣସି ତାଙ୍କର ଲାଭ ହେଇପାରିଲା। ଏଇଥିରେ ଦେଖନ୍ତୁ, ମୁଁ ଗୋଟେ ଉଦାହରଣ ଦଉଛି। ଗୋଟେ ସାଧୁଟେ ଥରେ କଣ କଲେ, ଦେଖିଲେ ଯେ ଗୋଟେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକକୁ, ତା ଘର ବାହାରେ ବୃଦ୍ଧ ଲୋକକୁ ବହୁତ ଅସମାନ ଅବସ୍ଥାରେ ପକା ହେଇଛି, ମଇଳା ଫଇଳା ଡ୍ରେସ ପିନ୍ଧିଛି, ଆଉ ତାକୁ ଆସିକିରି ତାର ପୁଅ ବୋହୂ ମାନେ ଆସିକିରି ବାଡେଇକି ଯାଉଛନ୍ତି ପୁରା ତାକୁ। ସାଧୁ ମାନେ ଏଇଟା ସେ ଗାଁରେ ଯାଉଥିଲେ ପ୍ରଚାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟରେ, ଦେଖିଲେ ଏମିତି ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛି। ତ ସେ ଭିତରୁ ସାଧୁ ତ ହୃଦୟ ତାଙ୍କର ବହୁତ ସରଳ ହୃଦୟ, ବହୁତ ନରମ ହୃଦୟ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଖରାପ ଲାଗିଲା। ସେ କହିଲେ, ଆରେ ଛାଡ ଏ ସବୁ ଲୋକଙ୍କୁ ଛାଡ, ଚାଲ ମୋ ସାଙ୍ଗରେ ଚାଲ, ଆଉ ମାନେ ତୁ ଭଜନ କରିବୁ, ଆମେ ତତେ ସବୁ ତୋର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବୁ, ତୁ ଚାଲ ଆମ। ସେ ଲୋକଟି କଣ କଲା, ସାଧୁଙ୍କୁ ଗାଳି ଦେବାରେ ଲାଗିଲା। କହିଲା, ତୁ କିଏ କହିଲା, ତୁ କଣ ପାଇଁ ତୋର ପଞ୍ଚାୟତି କରିବାର କଣ ଦରକାର? ତୁ ଗୋଟେ ଭିକ୍ଷୁକ ସାଧୁ, ତୁ ଆସିଛୁ, ତୋ ବାଟରେ ଯିବୁ, ମୋର ପୁତ୍ର ବୋହୂ ମତେ ମାରିଛନ୍ତି, କାହାକୁ ମାରିବି? ଚାହେଲେ ବି ମୁଁ ଗୋଟେ ଘର ବାହାରେ ମୋ ଘରକୁ ଜଗିଛି ନା। ଏମିତି କହିଲା। ସାଧୁକୁ ସେ ଗାଳି ଦେଇକିରି ଏଇଟା କରିଦେଲା। ତ ଏଇଟା ହଉଛି ସେ ମୂଢ ଲୋକଟା। ସେ ବିଲକୁଲ ଜାଣିପାରୁନି, ଏତେ ତାକୁ ମାଡ ଗାଳି ଖାଉଛି ଗଧ ଭଳିଆ, କିନ୍ତୁ ସେ ଅନୁଭବ କରିପାରିଲାନି। ଆଉ ଗୋଟେ ପ୍ରାକ୍ଟିକାଲ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ ଦଉଛି। ଆମର ଗୋଟେ ଚିହ୍ନା ଲୋକ, ସେ ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ, ସେ ଗୋଟେ ମ୍ୟାଡମ ପ୍ରଫେସର ଥିଲେ ଗଭର୍ଣମେଣ୍ଟ। ତାଙ୍କର ବହୁତ ଦରମା, ଏତେ ଦରମା, ସେ କମ ସେ କମ ମାନେ 50-60 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବ୍ୟାଙ୍କ ବାଲାନ୍ସ କରିଥିଲେ। ଏବେ ତ ଏଇ ଯୋଉ ସେଭେନ୍ଥ ପେ କମିଶନ ଫମିଶନ ଲୋକଙ୍କର ବଢିଲା, ମୁଁ କହୁଛି ତାଙ୍କର ଯୋଉ କଥା କହୁଛି, ସେ ଟାଇମରେ ତାମାନେ ସେ ଟାଇମରେ ସେ 60-70-80 ହଜାର ଦରମା ପାଉଥିଲେ, ସେଭେନ୍ଥ ପେ କମିଶନ ଗୁଡା ଆସି ନଥିଲା। ତ ସେ ଟାଇମର ସେ ଲୋକ ମାନେ ଏତେ ପଇସା 60-70 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଜମା କରିଥିଲେ। ରିଟାୟାରମେଣ୍ଟ ର ପାଖାପାଖି ଲାଷ୍ଟ 2-3 ମାସ ରହୁଛି, କଣ ହେଲା, ତାଙ୍କୁ କ୍ୟାନ୍ସର ହେଇଗଲା। ଆପଣ ବିଶ୍ୱାସ କରିବେନି, ତାଙ୍କ ଘର ଲୋକ କ୍ୟାନ୍ସରରେ ଫରେନ କୋଉଠି ନେଇକି 50-60 ଲକ୍ଷ ଏକ୍ଜାକ୍ଟଲି ସେତିକି ଏମାଉଣ୍ଟ ତାଙ୍କର ସେଠି ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲା। ଆଉ ଦୁଃଖର କଥା ହେଲା, ସେମାନେ ପୁରା ପରିବାର ଭଗବାନଙ୍କର କଥା ତ କିଛି ବୁଝିପାରିଲେନି। ତାପରେ ଏବେ ଯୋଉ ତାଙ୍କର ସ୍ଵାମୀ ବି ଅଛନ୍ତି, ସେ ବି ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ଏବେ କଥା ହେବେ ବୋଲେ ସେ କଣ କହିବେ, ଆଉ ଆଉ କଣ କଣ କରୁଛ, କେତେ ଟଙ୍କା ଇନକମ କରୁଛ, ଏଇଟା ତାଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ। ତାଙ୍କୁ ହେଇଗଲାଣି ଏବେ 65 ବର୍ଷ। ଥରେ ପଚାରିବେନି ଭଗବତ ଗୀତା କଣ ଏଇଟା ତମେ ପଢୁଛ, ଆରେ ତମେ ଇସ୍କନ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡି ହେଇଛ, ନାଇଁ। ସେ ପଚାରିବେ କେତେ ଇନକମ କଲ, ତମର କଣ ବିଜନେସ, ତମେ ଆଉ କଣ କଲ। ଏଇଟା ହଉଛି ମାନେ ଏଇ ବୁଢ କର୍ମୀ ସକାମ କର୍ମୀ ମାନଙ୍କର ଏଇଟା। ଦିଟା ଉଦାହରଣ ସଂସାର ଦେଲି, କଥା, ଆପଣ ସଂସାର, ବୁଝିପାରିଲେ? ଗ୍ରାମ୍ୟ କଥା, ଯୋଉଟା କି ଗା- ସଂସାର କଥା ଖାଲି, ସଂସାର କଥା। ଗ୍ରାମ୍ୟ ତାପରେ କଥା। ତାରେ ବୁଢ ତ ଗଲା, ନରାଧମ କିଏ? ନରାଧମ ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ସବୁଠାରୁ ନିଚ ଅଧମ ଶ୍ରେଣୀର ଲୋକଙ୍କୁ, ବ୍ୟକ୍ତିକୁ ନରାଧମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ଏମାନେ, ତାଙ୍କ ପାଖରେ କୌଣସି ସଂସ୍କାର ନାହିଁ। ଏମାନେ କେବଳ ଖାଲି ଗୋଟେ ଦେଖନ୍ତୁ, ରାଜନୈତିକ ସାମାଜିକ ଉନ୍ନତି ସେମାନେ କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ କୌଣସି ସଂସ୍କାର ତାଙ୍କ ପାଖରେ, ଧର୍ମ କଣ ସେମାନେ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ବହୁତ ଲୋକ ଅଛନ୍ତି, ବଡ ବଡ ଲୋକ ସବୁ ଥିବେ, ଧର୍ମ ବିଷୟରେ ସେମାନେ କିଛି ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ହେଲା, ଏଇ ଯୋଉ ଏଇଥିରେ ଆମେ ହେତୁବାଦୀ କଥା ଯୋଉ ପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, ହେତୁବାଦୀ ମାନେ କଣ, ସେମାନେ ଯୋଉ ପ୍ରଳାପ କରୁଛନ୍ତି ନା। ଗୋଟେ ଆସେ, ଗୋଟେ ପ୍ରଫେସର ଗୋଟେ ଆସେ, ସେ ଯୋଉ କହେ ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗରେ ଆମେ ଆଇଁଷ ଖାଇବୁ, କିଛି ହବନି। କିନ୍ତୁ ଆମର ଶାସ୍ତ୍ରରେ ଲେଖା ଅଛି, ସୂର୍ଯ୍ୟପରାଗରେ ଆପଣ ଯଦି ଖାଇବେ, ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗ୍ରହଣ ଚନ୍ଦ୍ର ଗ୍ରହଣରେ, ମାନେ ସେ ଟାଇମରେ ଆମର ଶରୀରରେ ଏମିତି ସବୁ ମାନେ କ୍ରିୟା ପ୍ରତିକ୍ରିୟା ହବ, ଖାଦ୍ୟ ହଜମ ହବନି, ଖାଦ୍ୟ ବିଷ ହେଇଯିବ। ସେଇଟା ଆମର ଆବହମାନ କାଳରୁ ଆମର ସବୁ ମାନେ ଅଜା ପଣଅଜା ସବୁ ଅନୁଭବ କରିଛନ୍ତି ସେ ଜ୍ଞାନଟା। ସେ କିନ୍ତୁ କହିଲା, ହେତୁବାଦୀ ଲୋକ, ସେ କହିଲା ନାଇଁ ଆମେ ମାନିବୁ। ଧର୍ମର ତାର କୌଣସି ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ, ସେ ଖାଲି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିନିଷରେ ସେ ଖାଲି କଣ କରିବ, ଆର୍ଗୁମେଣ୍ଟ କରିବ, ଆଉ ସେ ଧର୍ମକୁ ଯେମିତି ତଳେ ପକେଇବ। ଏମାନଙ୍କୁ କୁହାଯାଏ ନରାଧମ। ନର ମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ 99% ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଯୋଉ ଲୋକମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଏମାନେ ସବୁ ହଉଛନ୍ତି ଏଇ ନରାଧମ। ବର୍ଣ୍ଣାଶ୍ରମ ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ମାନନ୍ତି ନାହିଁ। କୋଉଟା ଆଜିକାଲି ରହିଲା କହିଲେ, କୌଣସି ଜିନିଷ ରହିଲା? ଏବେ ଆମର ହିନ୍ଦୁ ମାନଙ୍କର ବିବାହଟା ରାତ୍ରି ସମୟରେ ହଉଛି, ରାତି ସମୟରେ ଆମର ସବୁଆଡେ ହଉଛି। ଆପଣ ଯିଏ ମାନେ ଏବେ ପୁରୀରେ ଯୋଉମାନେ ରହୁଛନ୍ତି, ସେଇଟା ତ ଧର୍ମ କ୍ଷେତ୍ରଟା, ପୁରୀ ଶ୍ରୀକ୍ଷେତ୍ର। ଆପଣ ମାନେ ମତେ କୁହନ୍ତୁ, ମାନେ ପୁରୀରେ ବାହାଘର କୋଉ ଟାଇମରେ ହୁଏ, ଦିନରେ ହୁଏ ନା ରାତିରେ ହୁଏ? ରାତିରେ।
ରାତିରେ ହଉଛି। ତ ପଣ୍ଡିତ କେମିତି ବାହାର କଲା? ରାତ୍ରିରେ। ରାତ୍ରିରେ ତ ବିବାହଟା ସେଟା ରାତ୍ରିରେ କୌଣସି ଯଜ୍ଞ ହେଇପାରିବ ନାହିଁ। ଆମେ କୌଣସି ଧର୍ମ ମାନିଲେ କି? ରାତି 12ଟାରେ ସେ ମନ୍ତ୍ର ପଢା ହେଲା। ସେ କଣ ହବ? ସେ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ସେମିତି ଯଜ୍ଞ ମାନେ ସେ ସେଇଠି କଲେ ସେ ରାକ୍ଷସ ବୃତ୍ତି ବୁଦ୍ଧି ହେଲା। ସେଥିପାଇଁ ଦେଖିବେ ଆଜିକାଲି ସବୁ କଣ ଅସୁବିଧା କାହିଁକି ହଉଛି ବିବାହରେ? ଏଇଥିରୁ ଅଧର୍ମ ବହୁତ ହେଲା। ଇଆଡେ ଡିଭୋର୍ସ ଯଜ୍ଞ ଚାଲିଛି, ଡିଭୋର୍ସ ସିଆଡେ ହଉଛି, ମାଂସ ଅସୁବିଧା ହଉଛି। ରନ୍ଧା ହଉଛି। କଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା, ମାତାଜୀ? ମୁଁ କହିଲି ସେଥିପାଇଁ ଆଜିକାଲି ପ୍ରଭୁଜି ବହୁତ ଜାଗାରେ ଦେଖିବ ଡିଭୋର୍ସ ହଉଛି, ଅଶାନ୍ତି ହଁ ହଉଛି, ହଁ ମାନେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଅଶାନ୍ତି, କେହି ବାସ୍ ବାସ୍। ଶାନ୍ତିରେ ଗୋଟେ ନା କେହି ଆଗେ ଗୋଟେ ସୁଖ, କେହି ଗୋଟେ ସୁଖ। ମାତାଜୀ ଆଉ ଗୋଟେ କଥା କହିବି, ନା, ମୁଁ ନୋଟିସ କଲି ଟିକେ ମାନେ 10-20 ବର୍ଷ ତଳେ ବି ଏତେ ଝଗଡା ଫଗଡା ହଉନଥିଲା ମାତାଜୀ। କାହିଁକି? କିଛି ଗୋଟେ ଧର୍ମର ଗୋଟେ ଚିହ୍ନଟେ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ ଏବେ ଆଜ୍ଞା, ଦେଖିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ସହରରେ ବି ଏବେ ଡିଭୋର୍ସ କଥା, ଡିଭୋର୍ସ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାନେ ରହି ପାରୁନାହାନ୍ତି ଏକା। ତ ଏଇ ସବୁ କାରଣ ବହୁତ ସବୁ ହଉଛି ଏଇଟା, ଯୋଉ ଧର୍ମର ଯୋଉ ଆମେ ସମସ୍ତେ ମାନେ ଆମେ ଆମ କଥା ମୁଁ କହିବିନି, କାହିଁକି ଆମେ ହଉଛୁ ଶିଲ ପ୍ରଭୁପାଦଙ୍କର ଆମେ ଶରଣାଗତ, ଆମର ଗୁରୁ ଅଛନ୍ତି। ଆମେ ସେ କେଟିଗିରେ ବିଲକୁଲ ବି ନୁହଁ। ହଁ, 99% ନରାଧମ ଲୋକ। ଆମେ ଯାହା ଭୁଲ କରିଥିଲେ ସେଟା ଅଲଗା କଥା। ଏବେ ଆମେ ସେ କେଟିଗିରି ନୁହଁ। ଏଇ ନରାଧମ ଲୋକମାନେ ଏଇ ଟାଇପ ର କରୁଛନ୍ତି। ଆପଣ ଗୋଟେ ଦେଖିବେ, ଗୋଟେ ସୁପ୍ରିମ କୋର୍ଟର ଗୋଟେ ଜଜ କଣ ବୋଲି କହୁଛି, କାର୍ଜୁ ନା କଣ, ସେ ଏବେ ଟିଭିରେ କିଛି ବର୍ଷ ତଳେ କହୁଥିଲା ଗୋ ମାଂସ ଖାଇଲେ ମତେ ପ୍ରୋଟିନ ମିଳୁଛି, ମୁଁ ଖାଇବି କହିଲା। ସେ କାର୍ଜୁ ହଉଛି ଗୋଟେ ଟାଇଟିଲ ଯୋଉଟା ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କ ଟାଇଟିଲ। କଣ କରିବେ କୁହନ୍ତୁ? ଏଇ ଟାଇପ ର ଲୋକଙ୍କୁ ଜଜ, ସେ କଣ ସେଟା ଆପଣ ତାକୁ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ ବୋଲି କେବେ କନସିଡର କରିବେ କି? ସେ ନିହାତି ନରାଧମ ମୂର୍ଖ ଲୋକ। ଶାସ୍ତ୍ରର ନିୟମ ପାଳନ କରୁନାହିଁ। ହଁ, ସେ ତାର କିଛି କି ମଙ୍ଗଳ ହବନି। ତା ଲାଇଫ ଆପଣ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ, କଣ ଗୋଟେ ତାର ମାନେ ଅବସ୍ଥା ବହୁତ ଭୟଙ୍କର ହେଇକିରି ତାର ଅବସ୍ଥା ମୃତ୍ୟୁ ଏ ମୁଖରେ ପଡୁଛନ୍ତି। ଏ ସବୁ ବଡ ବଡ ଲୋକମାନେ, କଲେକ୍ଟର ହେଲା, ଜଜ ହେଲା, ଆମକୁ ଲାଗୁଛି କିଛି ଦିନ ସମ୍ମାନ ପାଇବେ। ଏଇ ଟାଇପ ର ମେଣ୍ଟାଲିଟି ଯୋଉଟା ଧର୍ମବିହୀନ ଲୋକମାନେ। 16ଟା ସଂସ୍କାର ଅଛି, ସେ ସଂସ୍କାରକୁ ଆଜିକାଲି ଆଉ କେହି ମାନୁନାହାନ୍ତି। ଗର୍ଭାଧାନ, ବଂଶବନ, ସୀମନ୍ତୟନ, ଜାତକର୍ମ, ନାମକରଣ, ଆଉ କିଛି ନାହିଁ। ଯିଏ ଯାହା ହିସାବରେ ନାମ ଦେଇଦେଲା, ଭଗବାନଙ୍କ ନାମ ଆଉ ରଖା ହଉନି। ତ ଏଇଟା ଜଗାଇ ମାଧାଇ ବୋଲିକିରି ଯୋଉ ନରାଧମ ଦିଟା ଥିଲେ, ତାକୁ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ। କିଏ ଉଦ୍ଧାର କରିଥିଲେ? ମାନେ ଚୈତନ୍ୟ ମହାପ୍ରଭୁ କାହିଁକି କୃପା କଲେ ନା ନିତ୍ୟାନନ୍ଦ ପ୍ରଭୁଙ୍କ କୃପା ଯୋଗୁ। ବୁଝିପାରିଲେ? ତ ଆଜ୍ଞା, ଏଇ ଚାରି ଜଣ ଭିତରୁ ଆଉ କିଏ ବଞ୍ଚିଲେ? 2 ଜଣ ପଳେଇଲେ। ମାୟା ଓ ପ୍ରଭୃତ ଜ୍ଞାନ, ଏମାନେ ସମାଜର ତଥାକଥିତ ଜ୍ଞାନୀ ଲୋକ, ଦାର୍ଶନିକ, କବି, ବୈଜ୍ଞାନିକ। ଏମାନଙ୍କ ଜ୍ଞାନର ଅହଙ୍କାର ଥାଏ, ଭଗବାନଙ୍କର ଅବଜ୍ଞା କରନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ମାୟା ଦ୍ଵାରା ଅପହୃତ ହେଇଛି। ଏଇମାନଙ୍କର ଭିତରୁ ଶିଳ ପ୍ରଭୁପାଦ ଲେଖୁଛନ୍ତି, ଯୋଉ ଭାଗବତ ଭଗବତ ଗୀତାର ଯୋଉ ଟୀକାକାର, ସେମାନଙ୍କୁ ଏ ଶ୍ରେଣୀରେ ରଖିଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କର ଟୀକା ଯୋଉ ମଣିଷ ପଢିଲା, ସେ ଆଉ କଣ ଭଗବତ ପ୍ରାପ୍ତି ହେବ? ସେ ନର୍କକୁ ଯିବ। ଏମାନେ ଯାହା ତାହା ସେ ଟୀକାରେ ଲେଖିବେ, ଏମାନେ ହଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସାଧାରଣ ମନୁଷ୍ୟ ବୋଲି ଭାବନ୍ତି। ଆଉ ତାପରେ ଲାଷ୍ଟ ହଉଛି ଆସୁର ଭାବମାଶ୍ରିତ। ଏମାନେ ପରିଷ୍କାର ଭାବରେ ନାସ୍ତିକ। ଏମାନେ ଆଉ କୌଣସି ଡାଉଟ ନାହିଁ, ଏମାନେ ନାସ୍ତିକ। ଏମାନେ ଯୁକ୍ତି କରନ୍ତି ଯେ ନିର୍ବିଶେଷ ବ୍ରହ୍ମ ବଡ, ଆଉ ଭଗବାନ କେବେ ଅବତାର ନିଅନ୍ତି ନାହିଁ। ଏମାନେ ସବୁବେଳେ କହନ୍ତି କି ଭଗବାନ ଏଇଟା ଯୋଉ ଆସିଛନ୍ତି, ଏଇଟା ମାଇକ ରୂପ ଧରିଛନ୍ତି। ବ୍ରହ୍ମ ବିକୃତ ହେଇଗଲେ ଏମାନେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ରାମ ହେଇଛନ୍ତି, ଏମାନେ ଏମିତି କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ଏମାନେ ଜାଣିବେ ଭଗବାନଙ୍କୁ ଈର୍ଷା କରନ୍ତି। ଏଇଭଳି ଲୋକ ଆପଣ ଦେଖିବେ, ମାନେ ଭଗବାନଙ୍କ କଥା କହିବେ, ଆପଣ ତିଲକ ଦେଖିଦେଲା ମାତ୍ରକେ ଈର୍ଷା ତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଆସିବ। ଏଇଟା ଈର୍ଷାଳୁ ଲୋକ। ଭଗବାନଙ୍କ ଲୋକ ଏଇ ଚିହ୍ନ, ବୈଷ୍ଣବ ଚିହ୍ନ, ଏଇ ଯୋଉ ଆପଣ ଏଇଟା କରୁଥିବେ, କଣ ମାଳି ଗଡଉଛୁ, ଗୋଟେ ବେଶୀ ଭଦ୍ର ଲୋକ, ଗୋଟେ ବେଶୀ ଭକ୍ତ ଦେଖେଉଛି। ଏଇ ଈର୍ଷା କରିବା ଲୋକ ହଉଛନ୍ତି ଏମାନେ ଆସୁର ଭାବ। ଏମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ନର୍କକୁ ଯିବେ। ହେଲା। ଆଉ ଯମୁନାଚାର୍ଯ୍ୟ ବୋଲି ଜଣେ ମହାନ ଭକ୍ତ ଲେଖିଛନ୍ତି ଯେ ନାସ୍ତିକ ମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଭଗବାନ ଅଗମ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ନାସ୍ତିକ ମାନେ କେବେ ବି ଭଗବାନ କୁ ପାଇପାରିବେ ନାହିଁ। ଏଇଟା ଆମର 15 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆଜି ଆମେ ଯାଇପାରିଲେ। ଏଇଠୁ ରଖିବା ଆମେ, ତାପରେ ଆମେ 16ରୁ ତାପରେ ଆମେ ଯିବା। ଆମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଆଉ ଗୋଟେ କ୍ଲାସ ରେ ଆମର ସରିବା କଥା। କାହିଁକି? ଆମେ 3ଟା କ୍ଲାସ ରେ ଯଦି ଆମେ ସପ୍ତମ ଗୋଟେ ଅଧ୍ୟାୟ ନ ସାରିବା, ତାହେଲେ ଆମକୁ ଯୋଉ ହିସାବରେ ଇନଷ୍ଟ୍ରକ୍ସନ ଦିଆହେଇଛି ସେଇଟା ଫୁଲଫିଲ ହବନି। ମୁଁ ଦେଖୁଛି କି ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି, ମୁଁ କେବେ ବି ମାନେ ଶ୍ଲୋକର ମିନିଂ ଆଉ ଏସବୁ ନ ଡିସକସ କରିକି ମୁଁ ଆଗକୁ ବଢି ପାରିବିନି। ମତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହୁଏ।
माने निश्चय टिके तो मते डिस्कस करिया पड़िबो जे टिके समय लागू बजे किंतु बेसी समय भी नहीं पारिबानी काहे जोटा हमको इंस्ट्रक्शन मिली से हिसाब रे आमे सारिबा। तो मु आपन समस्त चरण रे मु दंडवत प्रणाम करूची। आ जदि आपण कोनसी डाउट थाए किछि भी थाए कोनसी सजेशन थाए आपण पुनी नेक्स्ट क्लास रे आपण कहिबे आमे आ आपण देखंतु मु जो कथा कहली जे आपण एटा को मनन करिवे चिंतन करिवे जो डिस्कशन करा हला आगु छाड़ीबेनी एटा मनन करिवे डिस्कस करिवे नेक्स्ट क्लास रे पुनी टिके एटा को छुई की पुनी आमे आकु पड़िबा हला। मु प्रत्येक भक्तन को मु पचारिबे किछि किछि कहन ठीक अछि। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो हरे हरे कृष्ण प्रभु कृष्ण जी प्रभु दंडवत जी, प्रणाम। धन्यवाद। दंडवत प्रणाम हरे प्रभु। कृष्ण।